few definitions you must know, because again I told you these things. Forensic medicine is another name is legal medicines. As the law is all definitions, here also the definitions is very important, because first anything, any dispute or anything, first you have to define on what matters in people. So naturally, few just definitions, it is very important. Just to see these things, what I am going to discuss is this toxicology. What is toxicology? Toxicology, as you see, it is the science that deals with the sources, characters, total identifications, including the treatments, total discussions about the any poisons, toxicology, any poisons. So, another terms, most of the students confuses toxinology. A toxin is a little different. Toxin is derived from entirely some living things. That may be plants, that may be some animals. So now toxicology terms is not similar to the toxicology terms, because toxin is a little different from other poisons. The science which deals with the toxins, what are toxins? It is derived from any biological things. It may be plants, that may be animals, or that may be any living organisms. Living organisms, so naturally toxins. So here, the produced by plants, animals, bacteria and fungi. That means some living organisms that produces toxins. So toxinology deals with that particular elements or the toxins. So toxicology as a general terms, as you know this thing, forensic is another thing. It is applications. So forensic toxicology, that means that for these things, use of toxic things. That means we comes into the picture whenever there is any harm or harm to the human body. So naturally, application of the poisons or application of the toxic materials when causes some harms to the human body, then actually the question comes that actually our role actually starts there. That means we'll have to give opinion regarding these things. How much of the damage done, and really the damage was due to the particularly things, the toxicology or the poisons. So naturally, this thing, forensic toxicology terms is these things actually, these disciplines deals from the medical aspects and legal implications of the harmful effects of the poisons. So naturally, this definition is important. So clinical toxicology is a little different. That means a clinical applications when a poisoning patient actually comes to the hospitals for management. That means that is a living patient. That is forensic toxicology that deals with the living or dead. But clinical toxicology entirely deals with the patients with some that may be patients of the drunkenness, that may be patients of the some toxic elements, anything that is these things actually the clinical toxicology. But we concerned with the particular things in forensic toxicology. So let's start these things, forensic toxicology. So again, the very basic questions. Is poison something different and new? Because we know everything that medicines are there. That means everybody knows the treatment for cure of the patients, for therapeutic purpose, for drugs, medicines, that we all know. So how much different the poison is from the drug, that is a very, very important point of discussion. So naturally you see these things, drug definitions, now already you passed pharmacology, no? You see, here most of the cases, this again I think these things, drugs, particularly during our days in these things, when I was a member of the ethics committee, institutional ethics committee, we'll have to give permissions from the drug trial. Any drug trial, if actually permitted in the institutions, that requires a permission from the ethics committee, must. So that comes, yes, there are the very important questions in my days. Actually, I completely disallowed the drugs trial on the 4 drugs. So naturally, because of these things, these definitions. First things, any trial, whenever you put anything in trial, drug trial, you must satisfy that satisfies the terms drugs. That satisfies the drugs. You see,
What is drugs? Definition is important and keywords you must see. You see how it starts? Drugs, any substance, again, not chemical, not biological, not anything, any substance. So the key word is any substance. Here, I can pause on also, that is important. Again, I think these definitions here, everything. First, you must satisfy any dispute, the definition. So, the drugs, any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological states. What pharmacology you read? Anyway, just not this. কি কার বই পড়েছিস বাবা? কার বই পড়েছিস? পড়েছিলি তো বই নাকি? হ্যাঁ? কে ওই ত্রিপাঠী? শুনেছিস নাম? না আবার ওই বড় বড় বই সব পড়েছিস আছে যে Lawrence was a unique book, clinical pharmacology. It's very small one, and you think that these are definitions. Clinical pharmacology, Lawrence. It's very important. Toxicology is all pharmacology. Again, these things, pharmacology is all physiology. But toxicology is also pharmacology. If you have knowledge, the knowledge on pharmacology, toxicology becomes very, very easy. Otherwise, you cannot understand anything on all, particularly on this matter. So here, the drug is given their thing, who definition. It is actually, the definitions actually given with the who. So, yes, দেখো underline করা আছে। একটা কি underline, wordটা কি underline করা আছে? Or the pathological states for the benefit of the patients. That is keyword. For the benefit of the patients, any drugs, if you want to term that substance as a drug, that must be used for the benefit of the patient. আর কোনো কথা নেই। এই একটা টার্মসে you can differentiate drugs from harmful elements or poisons. এই জন্যই আমি এটাকে জাস্ট আন্ডারলাইন করে নিচ্ছি যে keyword is for the benefit of the patient. আগে বলেছি any substance, কারণ এই জায়গাটা মনে রাখবে, কারণ পরপর কিছু ডেফিনেশনস আছে, সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা স্টুডেন্টসরা most often they use chemicals, chemical substance, etc. But actually it should not be used in all terms of the definition. The substance, any substance or something, again poison also the same things. দেখো এইখানে who scientific group this guys. এবার আসছি poison. এই poisons এর কতগুলো টার্মস আছে যেটা আমি প্রায় বলি এবং সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট টার্মস, ছোট ছোট কথা, আবার বলছি খুব ছোট ছোট কথা, বাট দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট. Those actually use as just almost keyword. কি আছে দেখো এখানে, আবারও কিন্তু এখানে শুরু হয়েছে সেই একই ব্যাপার. Poisons are any substance, আবারও সেই সাবস্টেন্স, কেমিক্যালস এর কথা নেই কিন্তু. Solid, liquid or gas, when used or intended to be used, এখন দেখো actually introduced or brought in contact with the living body will cause ill health or death. তাহলে পয়জনস এর ডেফিনিশন দেখে আবার একই জিনিস একই জায়গায়, কিন্তু লাস্ট একটা কথা আছে, কোট একটা দেখো করেছেন, দেয়ার ইজ নো সাচ থিং অ্যাজ পয়জন, ইট অল ডিপেন্ডস আপন দ্য ডোজেস। এটা একটা কোট। আবার একটা কথা আছে, আমি তো পরে আমি দেখাবো, সেই প্রত্যেকটা কথা কিন্তু মনে রাখবে, আদারওয়াইজ if you do not take note but just try to memorize, only I shall discuss the keywords. This class is only for just to help you to understand, otherwise lecture please has got no meaning. So naturally here these things is doses, when anything medicines can be used as poison, because that depends upon the route of administrations and the amount of the substance used. So doses changes the definitions, and another thing is intent. There is hypoglycemic drugs, there is hypertensive drugs, there is antipsychotic drugs, there are sedative drugs, all therapeutics, but can be termed poisons because of this intention of the use. What I said, these things, it is readily used, always used for the therapeutic purpose, but that can be used as a poison because intent of the use. আমি যদি একসঙ্গে অনেকগুলো খেয়ে ফেলি, naturally the therapeutic dose is different. When you take the maximum things, yes, many things, many times happen, that becomes a poison. So naturally that quote is important. But again, there are, just always remember, hey mate, অনেক তো গল্প করেছিস, সারাদিন তো ঘুমিয়েছিস,
ক্লাসটাকেও গল্প করার জায়গা করিস না। অ্যাকচুয়ালি ডিস্টার্ব মি অলসো অ্যান্ড ইউর ফেলো স্টুডেন্টস অলসো, হ্যাঁ, করো না। আবারও বলছি, এখানে ইজ দেয়ার এনি, বিকজ অ্যাকচুয়ালি ইটস লিগাল মেডিসিন to give punishment. First thing, actually, it has to be determined or decided whether that is illegal or not. তাহলে কি আছে? Law has not clearly defined poison. Poison টার্মটা কিন্তু law has not clearly defined. However, as per, এগুলো শুধু মনে রাখো, আবার এখন ন্যায় সংহিতা হয়েছে, এ হয়েছে, আবার আমাদের নতুন করে রিফ্রেশ করতে হবে। কিন্তু বা স্টিল অ্যাকচুয়ালি আমরা তো সেই আগেকার জিনিসগুলো জানি, যে আইআইপিসি, সিআরপিসি, আইইসি, Indian Evidence Act, CRPC, Criminal Procedure Code, and the Indian Penal Codes, এগুলো জেনে এসেছি। এখন তো আবার নতুন চালু হয়েছে 1st July থেকে, actually that has been introduced. Probably something has been changed. Actually, I have not actually gone through all the process. Anyway, but এটা জেনে রাখো, তাহলে জেনে রাখো ওটা কি চেঞ্জ হয়েছে পরে জেনে নিলেই হবে। 324 and 326 IPC এখন সব বইতে তোমরা এখন পাবে, until actually new books comes, ওই ন্যায় সংহিতা। এইখানে কি আছে? সেখানে কিন্তু পয়জনটাকে ডিফাইন করার চেষ্টা হয়েছে, জাস্ট ট্রাই টু ডিফাইন দ্য সাবস্টেন্স হুইচ ক্যান বি কনসিডার্ড এজ পয়জন, বাট দ্য কি এলিমেন্ট ইজ দিস intent of the use to cause harm to the human body. This forensic, actually these things, the intent is this thing to harm on the human body or life. তো তখন ব্যাপারটা আসে ইলিগ্যালিটি, আদারওয়াইজ ইটস অল থেরাপিউটিক্স আর দ্য ড্রাগস পয়জন। এখানে কি আছে? 324, 326, এই যে একটু ইনভার্টেড কমার মধ্যে দেওয়া আছে, অনেকটা একটু বড়, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস অ্যাকচুয়ালি I have given here notation by means of any poison or any corrosives, মানে ঠিক ওই জায়গাটা 324, 326। এখন তো সবাই মোবাইলে ফিঙ্গার টিপস সব কিছুই আছে, একটু দিলেই 324 IPC দিলেই বেরিয়ে আসবে কি, সেখানে এই জায়গাটা লেখা আছে। কি লেখা আছে? যেখানে ট্রাই টু ডিফাইন হোয়াট সাবস্টেন্স আর পয়জন, এই যে বললাম, or any corrosive substance or by means of any substance which is deleterious to the human body, to inhale, to swallow or to receive the blood or by means of any animal. Any animal মানে আবার যদি there are a lot of poisonous animals, venomous animals which can cause death, সেই গল্পটা পরে বলছি। তাহলে এখানে আছে law tried to define what can be poison, but not clearly defined this is poison, as it has not defined what is death. I told you this thing. So death is a medical term, is defined in the different manner. তাহলে এখানে এই জিনিসটা দেখো, তাহলে এটাই করা হয়েছে 324, 326 IPC, মোবাইলে দিলেই পেয়ে যাবে, এখন কোনো ঝামেলা নেই, সবকিছু দেখে নেবে। এই জায়গাটুকু পোরশনটা ট্রাই টু ডিফাইন, আদারওয়াইজ এসি। তাহলে ড্রাগস এর পয়জনস এর ডিফারেন্ট কি? আবারও বলেছি, এনি ড্রাগস ক্যান বি ইউজড অ্যাজ পয়জন, অল পয়জনস ক্যান বি ইউজড has got the therapy, যেগুলো আমরা তখন দেখবো যখনই পয়জন, সেটি হিউজ চ্যাপ্টার, উই শ্যাল ডিসকাস দ্য রিলেভেন্ট পোর্শনস। তাহলে আমরা কি বলি? কমার্শিয়াল ইউজ, ডোমেস্টিক ইউজ, ক্রিমিনাল ইউজ, একটা জিনিসের সবগুলো ইউজই আছে। তাহলে কমার্শিয়াল ইউজ or the therapeutic use or criminal use, সব যেগুলো any plants can be used, any drugs can be used in the different manner. Again this thing, আমি বলেছিলাম hypoglycemic, there are a lot of things actually happens, the person is killed using hypoglycemic agents, that is anti-diabetic agents. So naturally anti-diabetic agent, insulin can be used to kill a person. So naturally that is a thing, insulin is a therapeutic things, this is very important thing, but that can be used to kill a person. Again I said these things, intent of the use. আমার ইনসুলিন দরকার নেই বা আমার এই ডোজে দরকার, আমি বেশি ডোজে দিই, বাট যার দরকার নেই তাকে যদি আমি ইনসুলিন দিই, naturally that can be done. কারণ কি হয়? ইনসুলিন বেশি দিলে কি হয়? হোয়াট হ্যাপেন্স? বাই দ্য টাইম সবাই জেনে গেছে কি হয়, ইনসুলিন কজেস hypoglycemia. Again you must remember, everybody must remember, human brain survives on two things and very sensitive. কি বলতো? Oxygen and glucose. Human brain survives on two things that requires things. Only 3.5 minutes to 4 minutes deprivation of the glucose or oxygen can cause death of the brain. তাহলে বুঝতে পারছো যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হাউ ডেঞ্জারাস ইট ইজ, নট হাইপারগ্লাইসেমিয়া। তাহলে আমি ইনসুলিন দিলাম,
I caused the hypoglycemia without any treatments. I left the unattended. The person will die within 4 minutes. This basic information actually judges did not have this idea. They say this thing, it is the influence. But they know these things. The therapeutic things can be used, the bad intentions to cause death. There are a lot of incidences throughout the world. It is happened these things incident. তাই না? তাহলে এখানে কি হচ্ছে দেখো, এইখানেই বলেছে, আবার বলছি ম্যাক্সিমাম টলারেটেড, সেটা তাহলে কি করে ডিসাইড করব কোনটা ড্রাগস আর কোনটা পয়জন? একই জিনিস তো ড্রাগস বলছো, একই জিনিস পয়জন। এই একটা টার্মস আছে, কি আছে? থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স। কারণ ড্রাগসে জাস্ট টু রিমেম্বার, ড্রাগসের ডেফিনেশন হচ্ছে ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য সাবজেক্ট। তাহলে when I use any things for the benefit of the subjects, and any things can be used as a poisons, which are actually used as a drugs, it depends upon the doses and intention. তাহলে এখন দেখো জিনিসটা কি আছে, ডোজ। তাহলে থেরাপিউটিক, তাহলে কোনটা ড্রাগস হবে, কোনটা পয়জন হবে? যার বেনিফিস, তার মানে ইয়ে বলছে ইন্ডেক্সের, যার বেনিফিশিয়াল এটা ইন্ডেক্সটা বেশি হবে, দ্যাট হুইচ কজ, সাপোজ লোয়ার ডোজেস কজেস মোর বেনিফিট দেন হায়ার ডোজেস, যদি হায়ার ডোজে অ্যাকচুয়ালি ক্যান কিল, সেই থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স ফার্মাকোলজি। এগেন দিস থিং ফার্মাকোলজি। একটা কথা আছে ন্যারো থেরাপিউটিক উইন্ডো, বলো তো এই সাবস্টেন্স, বল একটা ছেলে, what is a name a substance, because actually that is important here in the forensic aspect. আরো ন্যারো ডিগক্সি। So narrow therapeutic index means just slightest variations which are actually used to do. That's why continuous monitoring is necessary. তাহলে ও বলছে ভালপোরেট, লিথিয়াম, সবগুলোরই মনিটরিং দরকার। কিন্তু কথা হচ্ছে যে তাহলে ডিসাইড করছি যে থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স, তাহলে একই জিনিস প্রয়োজন, একই জিনিস ড্রাগস। সো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্সের কথা আছে, সেটা কি কথা আছে? ED50 by LD50। হোয়াট ইজ ED50 LD50? খুব ভালো করে শোন বাবা, যার অ্যাকচুয়ালি অলরেডি ইউ পাস দ্য ফার্মাকোলজি। It is nothing different. What are you use these things? Almost you read these things. Toxicokinetics, pharmacokinetics, same. Dynamics, same. Kinetics, dynamics, all are same. যদি ভালো করে বলো জিরো অর্ডার কাইনেটিক্স, ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স, হাফ লাইফ, বায়োলজিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশনস, এই কথাগুলো প্রয়োজন। আবার বলছি প্রয়োজন এন্ড ড্রাগস তো কোনো ডিফারেন্স নয়। So naturally, our use of pharmacology knowledge is very important. Use of knowledge of the physiology is very important. Use of knowledge, medicine তারপরে আসছে, that is scientific knowledge. তো ফার্মাকোলজি পড়ে এসছো, আরেকবার রিফ্রেশ করো। কারণ টক্সিড্রোমস বলে একটা কথা আছে, সব ড্রাগস যাই বলো না কেন ওই কয়েকটা গ্রুপের মধ্যেই পড়বে, তাই না? সিম্প্যাথোমাইমেটিক, অ্যান্টিসিম্প্যাথিক, প্যারাসিম্প্যাথেটিক, সিম্প্যাথোলাইটিক, প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক, সবগুলো ওই একই গ্রুপেই পড়বে, একই গ্রুপে পড়বে। শোনো, সেই জিনিসটা আছে টু অ্যানালাইজ থিংস, এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এখানে দেখো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্সটা কি, এবার মনে করার চেষ্টা করো। সেখানে এখানে যেটা বলেছি কি আছে দেখো, টক্সিক এফেক্টস ইন 50%, দ্যাট ইজ কল্ড দি LD50। একটা লেথাল ডোজ 50%, একটা ডোজ দিলাম, সাপোজ 5 milligrams causes toxic effects to the 50% of the population. আমি যা নিয়েছি একটা স্যাম্পল পপুলেশন নিয়েছি, তার 50% অ্যাপারেন্টলি হেলদি পপুলেশন, এই একটা ডোজ causes the toxic effects, তাই না? বা sometimes that can cause also death to the apparently otherwise healthy person. তাহলে সেটা হলো lethal dose 50, LD50 by ED, that means which causes therapeutic effect, তাহলে gives benefit to the patient. তাহলে এইটা যত বেশি ব্রড হবে সেটা তত বেশি ন্যারো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স কিন্তু এখানে দুটো ED50 এর গ্যাপটা খুব কম। Slightly difference can becomes toxic and causes death. Continuous monitoring and continuous is important. দেখো, everything whatever we get it from nature. Nature created or creates everything. Only we are discovering. Actually, my book also, I started my book just like nature creates, human only discovers. এমন কোন জিনিস নেই যেটা নেচার করেনি এখনো পর্যন্ত, ইভেন দিস rocket technology. Only things we always mathematically we also derive
is actually calculated. Otherwise, it was all in nature. So also এখানে তাই, এখানেও কিন্তু এভরিথিং ইজ ইন নেচার। তাহলে এখানে কি দেখছো তুমি, লেথাল ডোজ আর যদি 50, তাহলে যার বেনিফিট এফেক্টটা বেশি হবে সেটা ড্রাগস অর পয়জন। তাহলে ডোজ আবারও এখানে দেখো, তাহলে লেথাল ডোজটা কি, সিম্পল জিজ্ঞেস করে অ্যামাউন্ট দ্যাট কিলস। মিনিমাম লেথাল ডোজ, মিনিমাম অ্যামাউন্ট দ্যাট ক্যান কিলস এ হেলদি সাবজেক্ট। থেরাপিউটিক ডোজের তো কোনো কথাই নেই, দ্যাট গিভস বেনিফিট। তাহলে বুঝতে পেরেছো, দিস পোর্শন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মেডিকেল স্টুডেন্টস। এ জাজ বা লিগাল পার্সনস, তারা লেমেন্স, তারা বাকিটা বোঝে, বাট এই জায়গাটা কিন্তু বুঝতে হলে তোমাদের একটু মেডিকেল নলেজ কিন্তু এসেনশিয়াল, অ্যান্ড দ্য এক্সপার্ট ওপিনিয়ন ফ্রম দ্য ডক্টরস ইজ রিকোয়ার্ড টু গিভ অ্যাকচুয়ালি দিস থিংস জাজমেন্ট দ্যাট ইয়েস দ্য ড্রাগ ওয়াজ ইউজড অ্যাজ পয়জন, you must be convicted, must be this. So এই জায়গাটা এক্সপার্ট, এটা একমাত্র ডাক্তার দিতে পারবে। সো ইউ মাস্ট হ্যাভ দ্যাট নলেজ টু গিভ ওপিনিয়ন রিগার্ডিং দিস ম্যাটার্স। কারণ হোয়াট এভার কামস টু ইউ, whenever there is a harm, consider the harm or the crime, they consider the offense, তাহলে তোমার কাছে আসছে কিন্তু এক্সপার্ট ওপিনিয়নের জন্য। সেখানে দিলে তুমি কখনোই ছাড় পাবে না। ইউ ক্যানট রিফিউজ, ইউ হ্যাভ টু গিভ ওপিনিয়ন, অ্যান্ড ফর দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইউ আর লায়াবল। তোমার ওপিনিয়নের জন্য তুমি আছে, সুতরাং তোমাকে নলেজটা অ্যাকুয়ার করতে হবে পারফেক্টলি। মিনিমাম লেথাল ডোজ, ফেটাল ডোজ বলি আমরা, এটা মনে রাখবে, পরপর সবসময় লাগবে কিন্তু। হোল অফ দ্য টক্সিকোলজি এই জিনিসটা আমরা বলছি, প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু এই জিনিসটা আছে, লেথাল ডোজ, ফেটাল ডোজ, ফেটাল পিরিয়ড, ফেটাল ডোজ, ফেটাল পিরিয়ড, এটা জানতেই হবে। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অ্যান্ড স্পেসিফিক অ্যাকশনস, অ্যান্টিডোট, এটা পরে আস্তে আস্তে ডিসকাস করবো। কিন্তু এটা জেনারেল কনসিডারেশন কিন্তু এই জিনিসটা তোমাদের জেনে নিতে হবে, এই জিনিসটা হোয়াট এভার দিস থিংস, মিনিমাম লেথাল ডোজ, লেথাল ডোজ। এগেইন আবারও বলছি, জাস্ট ছোট্ট একটু গল্প বলে দিচ্ছি, আমি পরেই বলবো, আসছি আমি সেখানে, যে এই টক্সিকোলজি ব্যাপারটা কি ছিল, নতুন তো কিছু নয়। ইউ আর স্টাডিং দিস থিংস। আবার বলছি, এভরিথিং ইজ ওয়াজ ইন দ্য নেচার। যতদিন মানুষ এসছে ততদিন সে আসছে, whenever they are exposed to the natural things, they are exposed to the toxic things. Only they did not know actually the exact definition of the drugs or therapeutics. তাহলে এখানে কি হবে দেখো, এই যে জিনিসগুলো আমি শুধু পয়েন্টগুলো করেছি, দেখো প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু অল পয়েন্টস আর ইম্পর্টেন্ট। আমি পরে আমি একটু হিস্ট্রিতে আসবো। দেখো এটা আমি এইভাবে হোল অফ দ্য টক্সিকোলজিক্যাল এফেক্টস আই ট্রাইড টু গিভ ইন দিস সাম ফিউ পয়েন্টস। দেখো একটা বলো, এটা কিন্তু কোশ্চেন হিসাবে, আমি যদি কোশ্চেন সেট করি, আমি কিন্তু একটা দিয়ে কোটেশন তুলে দেবো, এক্সপ্লেইন হবে। ভেরি সিম্পল থিং। দেখো, as such there is nothing on this earth which can be termed as non-poisonous. আবার বলছি, everything on earth can be poisonous. এই জন্য যখন কোয়েশ্চেনটা করি, সেটা যারা গোল্ড মেডাল দিতে চাও, যারা করে, সেটা আমি বলছি জিনিসটা তো মনে রাখতে হবে। সিম্পল কোয়েশ্চেন I ask these things, name one non-poisonous substance. এবার তোমরা from these discussions, any students, whatever you learn from this discussion, if I ask you these simple questions, name one non-poisonous substance, I want a response from the audience. কি আছে বলো, একটা রেসপন্স, anybody. No, you see this, it is only things, একটা knowledge. From this discussion, so long actually what we discussed, এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সারটা তো একটা কোয়েশ্চেন, নেম ওয়ান non-poisonous substance. তারপরে প্রসিড করবো, বলো একটা বলো, আরে এনিবডি, ইজ নো ফিয়ার, নাথিং দিস থিং। আইডিয়া এটা হয় এটা না কন্টিনিউয়াসলি, হ্যাঁ কি রে, আরে তো বলো তাহলে, নেম ওয়ান non-poisonous substance, হোয়াট উইল বি অ্যান্সার? হ্যাঁ, নাথিং। Most of the cases answer is oxygen, some say water, some say milk, some say egg. But you see, milk can kill, egg can kill, oxygen also kills, water to kills. That means overhydration can cause, it is a very common medical legal things happens in the world. Overhydration, burn patient, খালি জল দিয়েই যাচ্ছে, এটা কমপ্লিট ইন মাই অ্যাকচুয়ালি হেলথ সেন্টার ডেজ, বার্ন পেশেন্ট মানে এভরিবডি ওয়ান্টস দ্যাট, আরে কটা স্যালাইন নিচ্ছে, ডায়রিয়া অ্যান্ড বার্ন পেশেন্টে কটা নিচ্ছে স্যালাইন, সেই স্যালাইনটা চালিয়ে দিয়ে চলে গেলো, সে আর বন্ধ হচ্ছে না, খালি সিস্টার এসে চেঞ্জই করে যাচ্ছে। বাট দ্যার ইজ এ ফর্মুলা, পারফর্ম ফর্মুলা, দিস থিং অ্যাকচুয়ালি হাউ মাচ ফ্লুইড টু বি গিভেন, তাই না?
So naturally, water can kill, oxygen can kill, hyperbaric oxygen, এই জন্য কথাই আছে কি অক্সিজেন দেবো, মোস্ট অক্সিজেন, হাইপারবারিক অক্সিজেন, কতখানি অক্সিজেন দেবো, অক্সিজেন কিলস। তাহলে কি হলো, আলটিমেটলি কি দাঁড়ালো, এমন কোনো সাবস্টেন্স নেই যেটাকে নন পয়জনাস বলবো। আবারও বলছি, বাট এনিথিংস একই সব সব, তাহলে মিল্ক আমরা খাচ্ছি কি করে যদি পয়জন হবে, যদি পয়জন হবে, হয় ইউ আর টেকিং মিল্ক, হয় ইউ আর টেকিং এগ। হ্যাঁ, এইখানে একটা জায়গা আছে। আবারও বলছি, এনি সাবস্টেন্স, নট অনলি ডোজ but route of administration. Milk is non-poisonous, it's a food. So also egg is a food. Again, if you give by injection intravenous, it immediately become poisonous. তাহলে একই জিনিস হলো, আর এতক্ষণ আমরা শুধু বলেছিলাম ডোজ, রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আমি একটা কথা শুধু বলছি, আবারও ফার্মাকোলজির কথা বলছি, তাহলে as per the any substance action changes with the changes of the route of administration. আমি তারপরে আসছি। একটা খুব কমন কোয়েশ্চেন, নেম ওয়ান সাবস্টেন্স, আমি সবসময় বলি, নেম ওয়ান সাবস্টেন্স, ওয়ান পয়জন which is poison only when injected, not ingested. হ্যাঁ, খুব কমন এটা। আজকাল এখানে একটা প্যানিক হয়ে গেছে আমাদের এই ক্যাম্পাসে। Snake venom. Snake venom is not poisonous when ingested, but when it is poisonous only when injected. But snake venom is also proteins, just like egg, just like milk, just like things. So snake venoms, when ingested, it will be digested, unless there is a ulcer, frank ulcers in the mouth or the stomach or things. Snake venom will get digested easily. But problem is injected. Injected মানে কামড়ালে। But snake venom, একটা জিনিস very common knowledge, পরে যখন আমরা স্নেকে যাব, most of the cases snake venom do not inject into the veins or artery. Most of the venom is deposited on the site of the bite, not goes directly to the artery or venous channels. Actually, it is most of the cases is a lymphatic channel absorption is occurs. তার জন্যই এই কন্ট্রোভার্সি ব্যান্ড নিয়ে এটা হচ্ছিল। তাহলে এটা মনে রাখলে, তাহলে পয়জনটা যখন আমরা ডিসকাস করছি, আবারও বলছি, হোয়াট আই এম ডিসকাসিং ইজ অল দিস থিং হ্যাভ এ সাইন্টিফিক এন্ড রেশনাল ডিসকাশন। ইউ রেড, নাও again this is a practical application here, because all knowledge depends upon here this thing, how much actual opinion, how good opinion you have, you can give actually in a legal question, তাই না? তাহলে ব্যাপারটা বোঝা গেল। তাহলে দুটো জিনিস কি হলো, this amount of the substance detects determines poisonous effect, and so also the route of administration. এই একটা জিনিস আছে, তোমাকে একটা বলে দিচ্ছি, জাস্ট এতগুলো ছেলে বসে আছে, পাসও করে গেছে, সবাই তো পাস করে এসছো নাকি ফার্মাকোলজি, খুব একটা করে ভেরি সিম্পল সাবস্টেন্স তো ফার্মাকোলজিতে আছে। A substance action changes on different routes. First one is per oral, another is per rectal, another is intravenous. Action differs. কিসে বলো তো, খুব কমন জিনিস, that is a very common useful drugs still in eclampsia, management of the eclampsia. Magnesium sulfate. Magnesium sulfate. So naturally, IV route, different action, rectal route, different actions, per oral, different actions. One is purgative, another is intracranial tensions, another. তাহলে কত জিনিসটা, now probably you understand. Again, why is knowledge is important? দেখো আমরা তো কিছুই, very simple things. Max self is used. তাহলে আবারও বলছি, medicine is nothing. It determines your knowledge, actually how good your application of your knowledge. তাহলে আমি এখানে ডিসকাস করছি কিন্তু from that point, ঠিক আছে? Try to be attentive on this thing.
পয়জন আর ড্রাগ নন পয়জন অল ডিপেন্ডস আপন দ্য ইন্টেন্ট অফ ইউজ। আর একটা কথা কি বলেছি, এই ল অনলি নোজ দ্যাট ইজ পয়জন, ওই ডোজ ল বোঝে না, রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ল খুব বেশি বোঝে না, ল শুধু এটা বোঝে, হোয়াট ই নোজ দিস থিং, দ্যাট সাবস্টেন্স ওয়াজ ইউজ টু হার্ম দ্য পারসন, ইন্টেন্ট অফ দ্য ইউজ। আবারও বলছি, ইনসুলিন আমি তো করতেই পারি ইউজ, অ্যাকচুয়ালি উই ডু ইউজ ইনসুলিন, ইট ইজ লাইফ সেভিং, বাট স্টিল ইনসুলিনস ক্যান বি ইউজড এজ এ পয়জন। কখন? যখন আমি মানুষ মারতে লাগাবো, বাট আমার ইন্টেনশন ওয়াজ not to treat the patient but to kill the patient. So there was probably you know this thing, hypoglycemic agents আজকাল খুব একটা বেশি ইউজ হয় না, তো earlier hypoglycemic agent very strong hypoglycemic effect হতো, আজকাল খুব একটা বেশি ইউজ হয় না, there is actually because of the advancement of the many other hypoglycemic good hypoglycemic agents, so naturally তখন সেটাকে কিন্তু ইউজ করে গ্লুবেনক্লামাইড। তো ন্যাচারালি সেটা there are incidences the glibenclamide was used to cause death of a person. তাহলে ব্যাপারটা কি হলো, ওই মেডিসিন ছিল হয়ে গেল পয়জন। ল অনলি আন্ডারস্ট্যান্ডস, তুমি তাকে যতই দেখাও ফার্মাকোলজি বই যাই দেখাও আন্ডারস্ট্যান্ডস বলে, অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ ক্যান প্রুভ এই গ্লিবেনক্লামাইড কজ দ্য ডেথ অফ দ্য পারসন, দ্যাট ইজ অফেন্স এন্ড দ্যাট ইউর ইন্টেনশন ওয়াজ টু কিল নট টু ট্রিট। তার দরকার একটা ট্যাবলেট, তুমি তাকে এসে একসঙ্গে 4টে ট্যাবলেট দিলে, এটা হয় ম্যাক্সিমামই। দ্যাটস ওয়াই the entry of the relatives, entry of the known persons is banned in case of the poisoning patient treatments. কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না, কারণ because there is vested interest in all patient treatments. অনেক সময় দেখা গেছে অক্সিজেনের নলক খুলে নিয়ে গেছে, অনেক সময় দেখা গেছে ফ্লুইডের পাইপ খুলে গেছে, অনেক সময় দেখা গেছে ওভারডোজিং করেছে রিলেটিভসরাই, তাকে একটা ট্যাবলেট দেওয়ার কথা তার আয়া দেখে তাকে 4টে ট্যাবলেট দিয়ে দিয়েছে, তাই না? So many things actually considers, একটু মনে করে তো কি রে, হ্যাঁ যাও যাও, if you feel uncomfortable just you can leave, this is not a very clear experience। তাহলে জিনিসটা বোঝা গেল, এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট দেখো একটা জিনিস, there is no poison, প্রত্যেকটা already we discussed all these things here, actually I summarize these things, this is very important, the all lines actually important, all lines actually requires the explanation, তাই না? The logical explanation, rational explanation, that means that is these things. So poison তো আলাদা কিছু সাবস্টেন্স নয়, এদের তাহলে একটু চলে আসি, আবারও বলছি তোমাদের একটা সিবিএমই যে হিস্ট্রি, কি রে বাবা কবে পয়জন আবিষ্কার হয়েছে, ন্যাচারালি কথা কি বলো তোমার হিস্ট্রিটা কবে? It starts with the evolution of the human. প্রথমে কি করে হয় দেখো, একটা জিনিস দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমি, টোটাল একদম পয়েন্ট টু পয়েন্ট ডিসকাশন, আমি জাস্ট ইউ নো দিস থিংস। There are Hindus, there are Muslims, there are Christians. I hope any Christians will be. Everybody has their own mythology and some religious books or some story books also there. You must learn everything from the mythology books. All these things, there is some actually descriptions of some poison use. যেমন তুমি বোধহয় এতে পড়েছো, তোমার কৃষ্ণ যারা জানো না গেছে, পুতনা রাক্ষসী ট্রাইড টু কিল, কি করে? আচ্ছা তার আগে একটা বলো তো, আমি যারা মোটামুটি জানো সবাই নিশ্চয়ই হিন্দু মাইথোলজি, একটা জিনিস সমুদ্র মন্থন তোমরা জানোই তো নাকি, কিছু হয়েছিল, কে ছিল? ওই যেটাকে সাপটাকে ধরে টানছিল, সেটা কি সাপ ছিল, সেটা কি নাম বলে, পৃথিবী মাথায় করে রাখতো, হ্যাঁ? তো একদিকে একজন একটা গ্রুপ দাঁড়িয়ে ছিল, আরেকদিকে আরেকটা গ্রুপ দাঁড়িয়ে ছিল তো নাকি? কোন দিকে কে দাঁড়িয়ে ছিল বলতো? দেবতার লাইয়ের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল, না বড় ভেতার, বা মাথার দিকে কে ছিল? কেন কেন বলতো? এই জন্য বলছে না, কালা তোমাকে কিছু কাউকে রুল করতে হলে তোমাকে চালাক হতে হবে, ওই সাপের মুখ থেকে যে বিষটা বেরোবে সেটা কে নেবে, ওই মাই ডেসক্রিপশন ওয়াইজ টু দিস থিং, একদিকে চোরেরা আর একদিকে বীরেরা, তো এক্স্যাক্টলি দিস থিং যা বেরোলো, আলটিমেটলি যখন ভাগাভাগি হলো, সবটা নিয়ে গেল ওটা যে লেজের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল, কারণ কামড়ালো তো ওকে কামড়াবে, হবে না, সেই লেজের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। তাহলে দ্যাট টাইম দে নিউ যে ওটা হার্মফুল, এটা গুড থিং, তাহলে এটা নেই।
Putana was trying to kill Sri Krishna by offering breast, which was actually the poison. Right? The nipple was actually the coated with poison. But anyway, so naturally this thing, তখন থেকে কিন্তু ছিল। Behula Lakhinder, he was not actually born, he was actually protected, because they knew the knowledge যে সাপের কামড়ে আনকনসিয়াস হয়ে থাকে, আমি বলেছিলাম সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন হয়ে যায়, তাহলে সে ছিল আগে থেকেই, মানে অ্যাকচুয়ালি সবার আগে শুরু হয়েছে কি করে, সবার আগে মানুষকে তো খেয়ে বাঁচতে হবে নাকি, হি ট্রাইড টু ডিফারেন্সিয়েট ফুড ফ্রম দ্য পয়জন। একটা বিষ আবার বলছি, দ্য বেরি, mushroom. The one berry is highly poisonous, one berry is very good food. Mushroom can kill with a very small amount, otherwise it's very delicious food. So naturally, এই যে শুরুটা হয়েছিল, that time the knowledge of the poison, that means harmful effect. তারপরে শুরু হলোটা কি করে, এবারে ন্যাচারালি যে আমাদের কি করে ডিস্ট্রয় করতে হবে, আমি একটু ছোট ছোট লিখে দিয়েছি, এটা আমাদের আইডিয়া নেচার থেকে কি করলো, টু এলিমিনেট দ্য এনিমি, তাই না, টু এলিমিনেট দ্য হার্মফুল এফেক্ট, সে ইনসেক্ট হোক, পয়জন হোক, সাপই হোক, যাই হোক, বা মানুষই হোক, তখন অ্যাকচুয়ালি তাদের দে ইউজ দ্য পয়জন, পার্টিকুলারলি যখন কি হতো, দ্য অ্যারো পয়জন, সেই ফরেনসিক মেডিসিনের প্রত্যেকটাতে একটা আছে যে দ্য ইউজ অফ দ্য পয়জনস, দ্য অ্যারো হেড, পয়জনস অ্যারো হেড, সে খুব এনশিয়েন্ট ট্রাইবাল স্টাফটাও জানতো, দে ইউজ পয়জন। আবার মুশকিল হচ্ছে সেই অ্যারো দিয়ে পয়জন, এটাও জানতে হবে ওই পয়জনটা কতটা পয়জনাস, যেটা আমি যেটাকে মারবো, মানে হরিণ মারবো, এটাকে আমি খাবো, বাঘ মারবো সেটা তো অন্য জিনিস, খাবো না, কিন্তু হরিণটা মারবো, খেতে হবে তো। তাহলে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি, সেই পয়জন উইল নট কজ হার্ম টু আওয়ার্স, বাট দ্যাট ক্যান কিল দ্যাম। তাহলে এতটা ডিটেলস নলেজ, তাহলে টক্সিকোলজি ইজ নট এ নিউ থিংস, everything from the nature, from the ancient times to the evolution of the humans তার মধ্যে ছিল, কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি সেটা আসছে। আবার ন্যাচারাল হচ্ছে এই রোমে একটা সময় এই এত বেশি পয়জনসটা ইউজ করতে, এভরিবডি নোজ থিং, প্ল্যান্ট পয়জনস পার্টিকুলারলি নেচার, তখন অ্যাকচুয়ালি রোমেই ফার্স্ট ল হয়েছিল। একটা কথা হচ্ছে, দ্যাট ইজ কথা বলে 82 BC-তে রোমে একটা ল, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ইউজ অফ দিস সাবস্টেন্স ইজ ফরবিডেন, পার্টিকুলারলি ফরবিডেন ফর দিস পারপাস। গ্র্যাজুয়ালি আরো যখন আমরা এগোচ্ছি, ডিফারেন্ট কান্ট্রি, অল দিস থিংস গ্র্যাজুয়াল এভলিউশন, আমি বারবার বলছি না, শুধু একটা নাম তোমাদের মনে রাখতে বলছি, ইন মডার্ন এরা, দ্যাট ইজ দ্য ফাদার অফ টক্সিকোলজি, অরফিলা। অরফিলা নামটা মনে রাখো, তো ফাদার অফ টক্সিকোলজি, আমি তোমাদের বোধহয় শুরুতে বোধহয় কোনো একটা ক্লাসে বলেছিলাম, আমি ফাদার অফ ফরেনসিক সায়েন্স কাকে বলেছিলাম বলতো, কেউ কেউ মনে করতে পারো, বোধহয় তোমাদেরই ক্লাস, আমি ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস নিয়েছিলাম, ফাদার অফ ফরেনসিক সায়েন্স কে বলতো, আমি বলেছিলাম একটা কথা, ইউরেকা কে বলেছিল, হ্যাঁ, আর্কিমিডিস। কি করেছিল, দ্য গোল্ডেন ক্রাউন না ভেঙে বলে দিয়েছিল এটা পিওর, বাই ইনভেনশন অফ দ্য স্পেসিফিক ডেন্সিটি অর স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। All substance has got different specific gravity, only these things, dipping the crown in the water, only ওই যে বললাম ইউরেকা, so he is considered the father of forensic science. শোনো, মনে করার চেষ্টা করো, তোমরা সবাই সায়েন্সের স্টুডেন্ট, প্রত্যেকটা সায়েন্টিফিক নলেজ যখনই তুমি পড়বে, ইসিজি যখন পড়তে যাবে, এক্সরে যখনই পড়তে যাবে, তখন নলেজ অফ ফিজিক্স ইজ এসেনশিয়াল, তাই না, যত তুমি কার্ডিওলজি যখনই পড়তে তখন লাগবে, ইজি যখনই পড়তে নলেজ অফ ফিজিক্স, ওখানে ম্যাক্সিমামটাইতে হবে ফিজিক্স, পার্টিকুলারলি এখন ইনভেস্টিগেশনসটা টোটালি ফিজিক্স বেসড, তাই না, তো নলেজ ইজ রিকোয়ার্ড এভরিথিং টু অ্যাকোয়ার দিস নলেজ অন দিস পার্টিকুলার ইনভেস্টিগেশন। তাহলে এই জিনিসটা দেখো, তাহলে ক্লিওপ্যাট্রা, একটা জিনিস আমি মিডিয়া ভেলে যে বলেছি, গল্প সবাই জানো বোধহয়, ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্সনস ইন দ্য মিডিয়েভাল টাইমস। ক্লিওপ্যাট্রা মরেছিল কি করে গো, সাপের কামড়ে, কিন্তু তো রেগুলারলি সাপের কামড় খেত। Actually, she used to get a snake bite for actually intoxicating, or এই যে বললাম না, নেশা করার জন্য। মরলো সাপের কামড়ে, তার মানে আবার সেই বললাম, ভালো করে দেখবে, যখন when she wanted to kill herself, একটু সাপের কামড়ে একটু বেশি হয়ে গেছে। Usually she used to use her tongue
as a bite site. And that snake was special snakes, which did not kill but intoxicate or causes a sedation or drowsiness. But যখন মরলো তখন তাহলে আবারও বলছি একই জিনিস, তাহলে সেই পয়জন কিন্তু তখন এবার আমি মরবো তার আগে পর্যন্ত আমি নেশা করব, তার একটা বাইট নিয়ে ছেড়ে দিলাম, এবার আমি মরবো বাইটের পর বাইট নিয়ে গেলাম, তাহলে ব্যাপারটা বোঝা গেল। দুটো তিনটে চারটে বাইট আমি নিয়ে গেলাম, আমি তারপর হয়ে গেলাম আবার সেই স্নেক, ইউজ অফ স্নেক ফর কিলিং, কমিটিং সুইসাইড, homicide is rare, and also intoxications, it was ancient. নলেজ ছিল, তাই না? সেই জন্যই বলছি যে এটা নিউ নয়। আমি শুধু হিস্ট্রিটা একটু বলেছি, হিস্ট্রি তো শেষ করা যাবে না, হিস্ট্রি তো বললে হবে, কারণ তোমাদের সাবজেক্টে আছে তোমাকে হিস্ট্রিটা জানতে হবে। এটা তো সিএমতে হচ্ছে হিস্ট্রি। আমি শুধু একটু আউটলাইন বললাম, তার মধ্যে একটা নাম বললাম, কি বলছি, অরফিলা। হ্যাঁ, কারণ একে বলা হয় ফাদার অফ মডার্ন টক্সিকোলজি, এই অ্যাকচুয়ালি এক্সপেরিমেন্টগুলো করেছিল। তাহলে এই হিস্ট্রিটা দিয়েছি। তাহলে পয়জন মোটামুটি বোঝা গেল জিনিসটা, যে পয়জনটা কি, ইম্পর্টেন্স অফ নোয়িং পয়জন, টক্সিকোলজি, হোয়াট ইজ টক্সিকোলজি অল অ্যাবাউট, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য নলেজ অল দিস থিং পার্টিকুলারলি, এখানে সেটা বোঝা গেল। তাহলে এইবারে যদি বলতে হয় তাহলে পয়জন কত রকমের, তার আগে কি বলেছিলাম, I already we discussed, there is nothing on this earth which is non-poisonous. বোঝা গেছে? তো আবারও বলছি, এখানে খুব সাপ বেরোচ্ছে এখন, তাই তো নাকি? তোরা তো সব থাকিস, গ্রাউন্ড ফ্লোরে খুব ভয় করে আর কি, এটার ব্যাপার। সাপ এখানে কিছু দেখিনি, সাপ দেখেছিলাম আমি সম্বলপুরে, না সম্বলপুর, অ্যাকচুয়ালি সম্বলপুর ইউনিভার্সিটিতে, ওখানে আমরা কোন মেডিকেল কলেজে, সম্বলপুর ইউনিভার্সিটি একটা এক্সামিনার হয়ে গেছিলাম, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি 12 ইয়ার্স ব্যাক, আরো বেশি হয় বোধ হয়, দ্যাট ওয়াজ 2009 or 2010 লাইক দ্যাট। ওই সম্বলপুরের ইউনিভার্সিটি গেস্ট হাউসটা ছিল, আমি এখানে বলছে সবাই সাপ একটা দুটো সাপও মেরেছে, সাপ দেখছে, ইউনিভার্সিটি গেস্ট হাউসে ছিল, সেটা একটা হিল টপে, মোটামুটি একটা ছোট্ট হিল টপে, আর ইউনিভার্সিটিটা ছিল একটু মোটামুটি আরেকটু বড় হিলের উপরে, মানে অল অ্যারাউন্ড স্নেকস, মানে ইভেন দিস থিং ফ্রম হিয়ার, everything, window, side, everywhere, all around, that is rocky field, everywhere as snakes. সে মানে সাংঘাতিক এক্সপিরিয়েন্স। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এইরকম জায়গায়, স্নেকস ইজ নট অলওয়েজ ডেঞ্জারাস, হি অনলি বাইটস। আমারও দুটো বাইট, স্নেকের বাইটেরও দুটো বাইটের নাম আছে, একটা হচ্ছে যে বিজনেস বাইট, আর একটা হচ্ছে পয়জনাস ফেটাল বাইট। বিজনেস বাইট একরকম আর আছে, তো বিজনেস বাইটটা কি সেটা পরে ডিসকাস করবো। তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু বোঝা গেছে, স্নেকস অল অ্যারাউন্ড। তাই এখানেও স্নেকসটা কিন্তু আছে। তাহলে আমি পয়জনটা, কিন্তু আমি যদি জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা একটা নন পয়জনাস স্নেকের নাম বলো তো, সব হাঁ করে বসে থাকে, বলতো হেলে সাপটা, একটু ইংলিশে বল, ইংরেজিতে বললে সুবিধা হয়, একটু বুঝতে পারে, এরকম বোঝা যাবে। হ্যাঁ, সব থেকে বড় সাপ ইজ নন পয়জনাস, কন্টিনিউয়াসলি দিতে হয়। আর একটা কমন স্নেক সেটা আছে, যার নাম হচ্ছে, খুব খারাপ নামে ডাকা হয়, যেটা র্যাট স্নেক। হ্যাঁ, আমরা খুব খারাপ নামে ডাকি তাকে, আমি আর বলছি না ক্লাসে। তো সেই র্যাট স্নেক, তাহলে এটা হচ্ছে নন পয়জনাস, তাই না? কিন্তু আমাদের সেটা ডিসকাশন পরে হবে। তাহলে এবারে ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য পয়জনটা করছিটা কি, দেখো একটু জেনে রাখো, কারণ মোস্ট অফ দ্য ডিসকাশন হবে, আমি খুব বেশি করব না, সব বইতেই পাবে। মোটামুটি এইভাবে ক্লাসিফিকেশনটা করা হয়েছে, সব এগুলো সব ইনুমারেবল, আবারও বলছি লিমিটলেস, তাই না? এগুলো তো করা যাবে না। তো বেসিক্যালি জিনিসটা করা আছে, ফার্স্ট জিনিসটা শুরু হয়ে গেছে, দেখো তো, করোসিভ, ইরিটেন্টস, অর্গানিক, তারপরে অর্গানিকের পরে ন্যাচুরালি আবার আছে সেরিব্রাল, স্পাইনাল, সিস্টেমিক অ্যান্ড মিসলেনিয়াস। এবারে কোনটা, কারণ তোমাদের বইতে যখনই যাবে, যখন আমরা একটা ইন্ডিভিজুয়াল পয়জন, আমি তো জেনারেল কনসিডারেশন এখন বলছি, আরো বলবো, ইন্ডিভিজুয়াল যখন পয়জনে যাব, তখন কিন্তু তার প্রত্যেকটারই রয়েছে, এটা সেরিব্রাল পয়জন, এটা কার্ডিয়াক পয়জন, এটা ডেলিরিয়ান পয়জন, এটা এই পয়জন, সব জায়গাতে ডেটুরা পয়জন, ডেলুরা পয়জন, স্টুপিফাইং এজেন্ট, অল দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি জেনারেলি আমরা এইভাবে কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি বলি, যার জন্য কি হবে, একটা ব্রড ক্লাসিফিকেশন, ব্রডার টার্মস, কারণ সো দ্যাট
so that you can describe what kind of poison it is. It's delirium poison, it is cerebral poison, it is a cardiac poison, it is actually spinal poison. এই যে স্পাইনাল পয়জনস একটা নাম আছে, এই এই অঞ্চলে আমি দেখেছি কিনা জানি না, আমি আমি actually I tried to actually collect poisons from the surrounding area. Actually I collected in my museum also, because all around, because poison is in nature, everything can be poisonous. So actually there are a lot of poisons around here. So একটা জিনিস তোমরা খুব ভালো করে জানো বোধহয়, খুব সুন্দর দেখতে ফুল একটা আছে, তাকে করবি বলে, তাই তো নাকি রে? দেখেছিস এভরিওয়ার, হাই রোডস এভরিওয়ার, এখানেও কিন্তু খুব দ্রুত হয়েছে, সুন্দর সুন্দর লাল, অ্যাকচুয়ালি রেড হয়, ভায়োলেটিস হয়, থোকা থোকা ফুল হয়, করবি বলে, রক্ত করবি, এ করবি। আর একটা ফুল হচ্ছে কলকে, ওলিয়েন্ডার। করবিওরও কিন্তু একটা জিনিস সাইন্টিফিকের নাম কিন্তু ওলিয়েন্ডার। দিস আর ডেডলি পয়জনস। ফুল অতি সুন্দর এভরিওয়ার, কারণ মোস্ট অফ দ্য হাই চারিদিকে খুব রিয়েলি বিউটিফুল ফ্লাওয়ার, বাট ইট ইজ ডেডলি ফ্লাওয়ার, বিকজ কলকে ইজ ভেরি ভেরি পয়জনাস। কিন্তু কলকেটা খাওয়া সহজ নয়, পয়জন যদিও খুব ডিটারমিন পার্সনস করে, কারণ ওর থেকে কলকের যে নাট থেকে সিডটা নেওয়া ইজ লিটল টাফ করে। আর একটা হচ্ছে কুচিলা, নাক্স ভূমিকা, শুনেছিস শুনেছিস? আর এটা হচ্ছে অ্যাব্রাস। আমি বলছি না, আমি একটু চাইছি শুধু আইডিয়া দিচ্ছি, কারণ হাউ মানে অল অ্যারাউন্ড দিস থিং। অ্যাব্রাস, রতি, রতি ছোট 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 কুচ ফল, দেখতে ভীষণ সুন্দর, দেখতে লাল, উপরটা কালো, আমরা খেলা যায়, তার মধ্যে দেখবে তোমাদের ক্লাসে তখন দেখাবো। এটা সবাই জানে, এটা একটা কুচ ফল, ডেকোরেটেড। এর কমন নাম রতি। তার রতি কেন জানো? পরে আবার বলেছি কমন নাম, it was used to weigh precious metals or stones. রতি, রতি যে আমাদের আছে না, এক রতি, দু রতি, তিন রতি, হ্যাঁ রতি, রতি, বিকজ ইট হ্যাজ দ্য পার্টিকুলার, ওই রতিটার একটা অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি ছিল, অলমোস্ট অল সিডস আর ইউনিফর্ম সাইজ অ্যান্ড ওয়েট ইজ অ্যারাউন্ড 110 মিলিগ্রাম, এই জন্য ওটাকে রতি বলে। হ্যাঁ, ডেডলি পয়জন, ডেডলি পয়জন, প্রবাবলি deadliest poisons amongst the plant poison, deadliest poison, which is the more deadly than the snake poison. সব পড়বে, কিন্তু এগুলো সব চারিদিকে হয়ে আছে, চারিদিকে হয়ে আছে, ক্যাস্টর, ক্রোটন, ওলিয়েন্ডার্স, করবি, চারিদিকে হয়ে আছে। হ্যাঁ, ক্যালোট্রপিস মানে আকন্দ, চারিদিকে হয়ে আছে, কিন্তু আমরা তো জানি না। নাও ইউ রিড। গাঁজা তো দেখবে খুব চারিদিকে হয়েছে, আমি তো ওখানে দেখলাম, ছবি টবি তুলে রাখলাম, আবার তুলে ফেলেছে গাছটাকে, তো আমি থাক, এটা এখানে ছেলেদের কাজে লাগবে, তো যাকে তুলে ফেলেছে। তো ন্যাচারালি জিনিসগুলো, গাঁজা গাঁজা গাছ বাড়ে কি করে, তাই না? না না, সব গাঁজা সবটা খারাপ নয়, গাঁজা পাতা খারাপ নয়, দ্যাট ইজ ইউজ, তো সবটা খারাপ নয়, গাঁজা হচ্ছে ফুল, গাঁজা ইজ নট পাতা। হ্যাঁ, তো যাকে এই জিনিসটা আছে। আরেকভাবে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি, এতক্ষণ যেটা লর কাছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, সেটা এইভাবে ক্লাসিফাই করা যায়। কি করে? এর মোড অফ ইউজ, একটা হচ্ছে মোড অফ অ্যাকশনস আর মোড অফ ইউজ। কি কি আছে তার মধ্যে? হোমিসাইডাল, সুইসাইডাল, অ্যাক্সিডেন্টাল। সক্রেটিস, সক্রেটিস কিভাবে, সক্রেটিসকে অ্যাকচুয়ালি সক্রেটিস ওয়াজ গিভেন পানিশমেন্ট। শুনেছিস সক্রেটিস কিভাবে মারা গেছিল? আমি একটু আগে হিস্ট্রিতে লেখা আছে কিভাবে মারা গেছিল সক্রেটিস। এনিবডি নো? এই গল্প খুবই ইম্পর্টেন্ট, এগুলো পয়জনিং লাগবে। কিভাবে? কোনিয়াম, important plant animals, from their hemlock we extract. Socrates was given punishments, these things, the forced to drink hemlock. Forced to drink is not that thing, forced to drink hemlock. চোখের সামনে তাকে সম্রাটের আদেশ থাকে হেমলক, সক্রেটিস ওয়াজ ড্রিঙ্ক। সবাই জানে যে সক্রেটিস কে, সেই হেমলক। তাহলে পয়জনস এভরিওয়্যার, দ্য হেমলক ইজ ভেরি ডেডলি পয়জন, a curary type of poison. It blocks the neuromuscular transmission of this. আর সেখানে কিন্তু স্ট্রিকনিন আর ওই কুচিলা যে নাক্স ভূমিকা, নাক্স ভূমিকার হোমিওপ্যাথিতে ইউজ হয়, সবাই জানে নাক্স ভূমিকা, নাক্স ভূমিকা, নাক্স ভূমিকা হোমিওপ্যাথি। তাহলে ব্যাপারটা বুঝতেছে এগুলো কমার্শিয়াল সর মেডিসিনাল ইউজ, নাক্স ভূমিকা ইউজ করা হয়, সে হোমিওপ্যাথিতে কিভাবে সেটা পরের ডিসকাশন। তো হোমিওপ্যাথিতে ইউজ হয়। আবার নাক্স ভূমিকা ডেডলিয়েস্ট পয়জন, স্ট্রিকনাইন। Strychnine, this is spinal poison. One of the important example of the spinal poisons, that is called these things that cause like a tetanus-like symptoms. Arsenic cholera-like symptoms, tetanus-like. Aconite, cardiac infarction, সেগুলো আস্তে 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 বুঝতে পারবে। তাহলে এই জিনিসটা
তাহলে ফার্মাকোলজিক্যাল নলেজ, ফিজিওলজি নলেজ, এখানে যাই হবে না, এটা আমরা কিন্তু ডিসকাস করছি অ্যাপ্লিকেশনস, কারণ তোমাকে ওপিনিয়নটা দিতে হবে, বিকজ উই আর দেয়ার অনলি দেয়ার হোয়েন দেয়ার লিগাল কোয়েশ্চেন অ্যারাইজেস। আমাদের কাছে একটা ডেড বডি নিয়ে ফেলে দিল, আমাদের কাছে একটা পেশেন্ট পয়জনিং পেশেন্ট এনে দিল, হসপিটালে অ্যাডমিটেড হয়েছে, আমাদের বলা হলো জাস্ট গিভ ওপিনিয়ন রিগার্ডিং দিস ম্যাটার, হোয়াট কাইন্ড অফ পয়জন ইট কুড বি ডিউরিং দ্য ট্রিটমেন্ট হতে পারে, তারপর তার আগে পর্যন্ত দিচ্ছে, কারণ ন্যাচারালি অল হসপিটালস অ্যাকচুয়ালি দে কল whenever they poisoning patients actually using medical legal science, তাই না? এখানে তোমাকে দেখো এই যে অ্যাবোর্টিফিশিয়েন্ট, স্টুপিফাইং, এই টার্মসগুলো মনে রাখ, টার্মসগুলো দেখো, স্টুপিফাইংস, ক্যাটেল পয়জনিং, অ্যাফ্রোডিসিয়াক্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্মস, খুব মনে রাখবে, লাভ ডেল্টার পরে ডিসকাস করব। তো অ্যারো পয়জনস, আর কিছু কিছু রেয়ার ভ্যারাইটি আছে, মিউজেন্স প্রবাবলি পরে তোমরা পড়বে। জিনিসটা হচ্ছে যে দ্য পক্স ভাইরাস can be used to kill a person. Very, very important incident was there. Actually, that happens here. আর কি পাকুড়, পাকুড় তো আমাদের রামপুরহাটের দিকে তো পুরো পাকুড়, দ্যাট ইজ পক্স ভাইরাস ওয়াজ ইউজ টু কিল এ পারসন। তাহলে বায়োলজিক্যাল, এই যে বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার এখন শুরু হয়েছে। বায়োলজিক্যাল, হোয়াট ইজ বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার? হোয়াট ইজ ওয়ারফেয়ার? সো দেয়ার আর দ্য স্প্রেডিং ভাইরাস অর ডিজিজ থিংস। ওই কোভিড পিরিয়ডে তো দেখেছো যে কি, তোমরা তো কিছুই জানো না, আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ, একটা হোল ওয়ার্ল্ড ক্যান বি স্টপ ফ্রম এনি অ্যাকশন ফর 2 years ফর দ্য ফিয়ার অফ ডেথ, ফর দ্য ফিয়ার অফ ডেথ। কিন্তু খুব কম লোকেরই কম আইডিয়া আছে, আজে বাজে কথা সবাই বলে গেছে, এইটা ট্রিটমেন্ট হয়, এটা ট্রিটমেন্ট হয়, গোমূত্র ট্রিটমেন্ট হয়, ফার্মোটিজিন ট্রিটমেন্ট হয়, এটা যা খুশি তাই বলে গেছে, যা খুশি তাই বলে গেছে। হ্যাঁ, কিন্তু কথা হচ্ছে বিকজ এই জিনিসটা হচ্ছে সেই আইনটা কি, ইউ মাস্ট নট বি ফর ইউর নেগলিজেন্স the society must not suffer। কেন ঢুকিয়ে দিয়েছিল ঘরে? গভর্নমেন্ট কি অ্যাপ্লাই করেছিল? এপিডেমিক যে ল, মানে ইউ মাস্ট নট বি এ রিজন ফর দ্য কজ অফ দ্য ডেথ অর হার্ম টু দ্য সোসাইটি। মানে তুমি বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, ডিজিজ ছড়িয়ে যাচ্ছে, এতগুলো লোক ইনফেক্টেড হচ্ছে, এটা তুমি করতে পারো না, ইউ বি অ্যারেস্টেড, ইউ বি পানিশড। সেই যে ল, কতগুলো জিনিস তাহলে বুঝতে পেরেছো? বিকজ অফ দিস থিংস এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কিছু কথা হয়েছে, রেয়ার ভ্যারাইটি আমরা জানি না। বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার, বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার আর একটা বিরাট সাবজেক্ট, ভেরি ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট, used by the terrorist, used by the nation states, definitely for any war or the kills terrorist frequently, they actually try to use this thing, terrorist। শোনাচ্ছেন, এই জিনিসটা কিন্তু জানতে হবে, unless you have this knowledge। তাহলে আমি এই পর্যন্ত এখানেই শেষ করি, কারণ ন্যাচারালি নেক্সট ক্লাস প্রবাবলি দ্যাট দ্য টিচার মে বি ওয়েটিং আউটসাইড। তাহলে একটা জিনিস প্রবাবলি, actually my intention was to generate some interest amongst the students so that you actually try to learn and actually the refreshing your minds regarding your knowledge, past knowledge, যা শিখেছো সায়েন্স সবই শেখা হয়ে গেছে। The most important thing is the anatomy. Surgery is among all subjects, surgical lines are most intricately associated with anatomy. We all know from our knowledge of anatomy, it is in the neck, extends from the oblique line of the thyroid cartilage up to the second, third, or fourth, fifth, or sixth tracheal ring, lie against the C5 to T1 vertebra, maybe. Conical right and left lobes joined by a isthmus. A third pyramidal lobe may project upwards. It is larger in females than in males. Arterial supply, superior thyroid artery, branch of external carotid. Inferior thyroid artery arises from the thoracocervical trunk, which branches from the subclavian artery. Venous drainage, there are 3 veins, superior thyroid into internal jugular, middle thyroid into internal jugular, however may drain into superior or inferior thyroid veins. And lastly, inferior thyroid veins are many in number and mainly drain into subclavian or brachiocephalic veins. Lymphatic drainage in the upper and lower cervical lymph nodes, deep group, paratracheal and pretracheal nodes, that is level 6. And then nerve supply, middle cervical ganglion, superior and inferior cervical ganglia. Now, 2 parts of anatomy we have to know because they are very intricately associated with thyroid surgery. If we go back here in this picture, you see
Whenever we are dealing with this superior thyroid artery, it is intricately associated with a nerve. Can you see? And similarly, from here the inferior thyroid artery arises from the subclavian, and it is intricately associated with another yellow structure, that is the nerve. This is the external laryngeal nerve, and this is the recurrent laryngeal nerve. The external laryngeal nerve is a branch of the superior laryngeal nerve, which arises from the vagus. It divides into two, into internal and external. The internal laryngeal nerve is predominantly a sensory nerve, which provides sensory innervation to the laryngeal mucosa. Whereas the external laryngeal nerve is a motor nerve. It supplies the cricothyroid nerve. We all know from our knowledge of anatomy, all the motor nerve supply of all the intrinsic muscles of larynx is via recurrent laryngeal, except cricothyroid, which is supplied by the external laryngeal. And we have already seen in that picture, it is in close association with superior thyroid artery. Why it is important? Because we have to be cautious while ligating the superior thyroid artery while doing a thyroidectomy operation, so that we don't injure it. Okay? Next is the recurrent laryngeal nerve. Again, arises from the vagus. They are not symmetrical on two sides. Superior thyroid laryngeal nerve is symmetrical, but recurrent laryngeal nerve is nerves on both sides are not symmetrical. The left side, it loops under the aortic arch. In the right, it loops under the subclavians. Okay? And then they travel upwards. Remember, in the right side, it may not come down and hook upwards. It may be non-recurrent. It supplies all muscles of larynx, I have already told you, except cricothyroid. Particularly, they supply the posterior cricoarytenoid muscles, which are the only muscles that keep the vocal cords open. Clear? Again, during ligating the branches of the inferior thyroid artery, we have to be doubly careful so that we don't injure this nerve. Okay? Clear? আবার ছবিতে দেখ, এই যে দেখ, এই যে superior thyroid artery গায়ে external laryngeal. আমাকে তো এটা লাইগেট না করলে তো আমি এটা বার করতে পারবো না। তাহলে এটা লাইগেট করতে গিয়ে ওটাকে ইনজিওর করা চলবে না। You have to be careful. Clear? And there is some anatomical variation. কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই যে ডাইভারজেন্সটা হচ্ছে from the artery, that can be more than 2 cm above the upper pole of the thyroid, that can be within 2 cm, and that can even be above the upper pole. এত অবধি নেমে এসে তারপর আলাদা হচ্ছে। Clear? So during dissection, always you have to look for it. Similarly, এইটা এর পেছন দিয়ে গিয়ে ট্র্যাকিওইসোফেজিয়াল গ্রুভে চলে আসে। রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়ালটা ট্র্যাকিওইসোফেজিয়াল গ্রুভে, থাইরয়েডের পোলটা গিয়ে যখন ওখান থেকে আসছে, আমি যখন ট্র্যাকিয়ার উপর থেকে তুলছি, you have to be careful, otherwise you may injure it. Particularly important হচ্ছে inferior thyroid এই ছোট ছোট ব্রাঞ্চ গুলোকে যখন লাইগেট করা হয়, আর হচ্ছে এই যে মিডল থাইরয়েড ভেন, এটাকে ল্যাটারালি যখন রিট্রাক্ট করা হয়, তখন যদি বড় টিউমার থাকে রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভের সঙ্গে লেগে থাকতে পারে। ওকে? ক্লিয়ার? এবার হচ্ছে আমি আগে এই টপিকটা নিয়ে এলাম, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ থাইরোটক্সিকোসিস। কেন? আমাকে থাইরয়েড কিভাবে প্রেজেন্ট করবে? প্রিডমিনেন্টলি দুভাবে থাইরয়েড প্রেজেন্ট করতে পারে। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ থাইরোটক্সিকোসিস, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ হাইপোথাইরয়েডিজম, অথবা উইথ এ নেক সোয়েলিং। যখনই আমার কাছে একটা পেশেন্ট একটা নেক সোয়েলিং নিয়ে আসছে, আমার কাজ বার করা পেশেন্টটা তিনটে। একটা হচ্ছে এস্টাবলিশ করা that this is a thyroid swelling. Number 2, whether the patient is clinically euthyroid or hypothyroid or thyrotoxic. Number 3, whether the swelling is benign or malignant. Clear? তার
মানে যখন আমি একটা গলার সামনে সোয়েলিং এর হিস্ট্রি নেব একটা পেশেন্টের থেকে, তখন যদি আমাকে জানতে হয় যে এটা থাইরয়েড সোয়েলিং, হিস্ট্রিতে আর ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে আমি কি দেখার চেষ্টা করব, whether that swelling moves up and down with deglutition or not. Any swelling that moves up and down with deglutition is a thyroid unless proved otherwise. কাছাকাছি কে আসবে? থাইরোগ্লসাল সিস্ট। থাইরোগ্লসাল সিস্ট ডিফারেন্ট কোথায় from thyroid? It moves up and down with protrusion of tongue. Clear? এটা গেল, আমি তো থাইরয়েড এস্টাবলিশ করলাম। এবার আমাকে বার করতে হবে পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি ইউথাইরয়েড না থাইরোটক্সিক না হাইপোথাইরয়েড। তার মানে হিস্ট্রিতে যখন হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস নেওয়া হবে, তখন পেশেন্টকে এনকোয়ার করতে হবে whether he or she has any features of thyrotoxicosis or hypothyroidism. Clear? So before tackling any thyroid swelling, যেটা আমাদের সার্জনদের মেইন চিন্তা, যার থাইরোটক্সিকোসিস আছে কোনো সোয়েলিং নেই সে সার্জনের কাছে আসবে না, গ্যারান্টি। যার হাইপোথাইরয়েডিজম আছে কোনো থাইরয়েড সোয়েলিং নেই সে সার্জনের কাছে আসবে না, সে ফিজিশিয়ানের কাছে যাবে, তাই তো? কি তাহলে আমাকে থাইরয়েড সোয়েলিং এর হিস্ট্রিটা নিতে গেলে থাইরোটক্সিকোসিসের হিস্ট্রিটাও আমাকে নিতে হবে। তাহলে সেই ক্লিনিক্যাল পিকচার গুলো কি কি? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওয়েট লস ডিসপাইট ইনক্রিজড অর নরমাল অ্যাপেটাইট, heat intolerance, increased sweating, palpitation. Sinus tachycardia is the commonest, but patients may have atrial fibrillation. Tremor, anxiety, proximal muscle weakness, alopecia, increased fatigability, amenorrhea or oligomenorrhea, depression. Clear? তার মানে সমস্ত ডিপ্রেশন পেশেন্ট কিন্তু থাইরোটক্সিক নয়। আর ডিপ্রেশন is a very vague thing because it can also happen in hypothyroidism also. Our clinical features of hypothyroidism, symptoms are the fatigue, weakness, weight gain, constipation, cold intolerance, weakness, dry skin, edema, cognitive dysfunction, depression, muscle cramp, menorrhagia, all these things. আরেকটা জিনিস যেটা আমি এখানে টাইপ করতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে recurrent abortions, recurrent spontaneous abortions. সায়েন্সের মধ্যে কি কি থাকবে? হাইপোথার্মিয়া, ব্র্যাডিকার্ডিয়া, delayed relaxation of deep tendinal reflexes, periorbital edema, enlargement of tongue, hair loss, pleural effusion, pericardial effusion. These can be there. এই যদি আমি পাই, তার মানে আমার একটা থাইরয়েড সোয়েলিং এর সঙ্গে জিজ্ঞেস করতে হবে তার বেশি শীত করে কিনা, তার উইক লাগছে কিনা, সবসময় ক্লান্ত লাগছে কিনা, সবসময় শীত করছে কিনা, তার সবসময় কিছুই খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি ডাক্তার কিন্তু মোটা হয়ে যাচ্ছে। This is a very frequent complaint of hypothyroid patients. চলাফেরায় এনার্জি পাচ্ছি না, যে কোনো জায়গাতে উঠতে বসতে অসুবিধা হচ্ছে। These are very frequent complaints. We have to inquire about these features. Next হচ্ছে goiter. এই আগেই বললাম patient presents with a swelling. Any neck thyroid enlargement is called goiter. Goiter কে যদি আমি ক্লাসিফাই করি, simple goiter, majority of the patients are euthyroid. It can be diffuse hyperplastic goiter. It can be multinodular goiter. Diffuse hyperplastic goiter is seen in can be physiological, often seen in puberty, often seen during pregnancy. Remember, all goiters are much more common in females than in males. One of the reasons behind this is expression of estrogen receptors are in thyroid gland. Okay? Remember, each and every thyroid disease is more common in females than males. Okay? Next, toxic. That is, the patient is having features of thyrotoxicosis with the neck swelling. The most common is diffuse, which is Graves' disease, or multinodular, or solitary toxic nodule, but toxic adenoma. It can be neoplastic, which can be benign or malignant, and it can be inflammatory swelling, autoimmune thyroiditis like chronic lymphocytic thyroiditis, Hashimoto's disease, granulomatous thyroiditis or dequervance thyroiditis, fibrosing thyroiditis or Riddle's thyroiditis, infective thyroiditis, and amyloidosis and other frequent reasons. For all practical purpose, inflammatory thyroid swellings are outside the purview of surgical disease. Rarely studied in surgery.
and these are very rare indications for any type of surgery. Okay, কাজে আমরা ইনফ্ল্যামেটরি থাইরয়েড ডিজিজ নিয়ে খুব বেশি চর্চা করব না। ম্যাক্সিমাম খুব কপাল খারাপ থাকলে রিডিউস থাইরয়েডাইটিস বা হাশিমোটোস ডিজিজ দিয়ে একটা শর্ট নোট পরীক্ষায় আসতে পারে, খুব কপাল খারাপ থাকলে। ঠিক আছে, আমাদের চিন্তা মেইনলি নিওপ্লাস্টিক থাইরয়েড ডিজিজ, টক্সিক গয়টার আর সিম্পল গয়টার নিয়ে। ক্লিয়ার? এবার সিম্পল গয়টার ইটিওলজি। নাম্বার 1 হচ্ছে স্টিমুলেশন অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বাই ইনক্রিজ টিএসএইচ। টিএসএইচ বাড়বে কেন? একটা হচ্ছে ভেরি লো লেভেল অফ সার্কুলেটিং থাইরয়েড হরমোনস থাকলে টিএসএইচ বাড়বে। সেই টিএসএইচ বেড়ে থাইরয়েডকে স্টিমুলেট করছে, তার থেকে একটা ডিফিউজ সোয়েলিং হলো থাইরয়েডে। আরেকটা হচ্ছে পিটুইটারিতে ছোট মাইক্রো অ্যাডেনোমা হলো, which keeps on secreting TSH. TSH বাড়বে, TSH বাড়লে that will stimulate the thyroid gland. Clear? Difference between these two, pituitary microadenoma তে TSH এবং T4 দুটোই বেড়ে থাকতে পারে, তার সঙ্গে থাইরয়েড হাইপারট্রফি। This is secondary thyrotoxicosis. That thyrotoxicosis is secondary to a lesion in the pituitary. তাই তো? আর এটাই কি হচ্ছে? রেসপন্স টু ভেরি সার্কুলেটিং লেভেলস অফ থাইরয়েড হরমোন, মানে T3 T4 কম, TSH বেশি। দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশন আমার কিভাবে করতে হবে? ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট ইজ আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি। এন্ডেমিক গয়টার ইজ ভেরি হাই যে সমস্যা। হোয়াট ইজ এন্ডেমিক, হোয়াট ইজ এপিডেমিক, হোয়াট ইজ প্যান্ডেমিক? কোভিড এর দৌলতে প্যান্ডেমিক কথাটার মানে প্রায় সবাই জেনে গেছে। কেউ একজন ডেফিনেশনটা বল, হোয়াট ইজ এন্ডেমিক? তুই বল, পিঙ্ক ড্রেস, তুই বল, হোয়াট ইজ এন্ডেমিক? না, এন্ডেমিক তোর কথা ঠিক আছে, কিন্তু তাও পুরোটা হলো না। এন্ডেমিক হচ্ছে একটা পার্টিকুলার এরিয়া, ওকে, তাতে একটা পার্টিকুলার লো বাট স্টেবল পার্সেন্টেজে ডিজিজটা পারসিস্ট করছে। শুধু লোকাল এরিয়া বললে হবে না। ক্লিয়ার? লোকাল এরিয়ায়, এবার কেন সামনে আসতে বলছে, তোর কথা আমাকে কষ্ট করে শুনতে হচ্ছে। কি বললাম? একটা পার্টিকুলার এরিয়ায় একটা স্টেবল কিন্তু রিলেটিভলি লো ফ্রিকোয়েন্সিতে একটা ডিজিজ হচ্ছে, দ্যাট ইজ এন্ডেমিক। এপিডেমিক হচ্ছে এরকমই একটা এরিয়ায় সাডেন রাইজ ইন দ্য ইনসিডেন্স অফ দ্য ডিজিজ, দ্যাট ইজ এপিডেমিক। যেমন এই এলাকায় হঠাৎ এক রাতে 10,000, ধর বোলপুর শহরের পপুলেশন 20,000 কি 30,000, তার মধ্যে এক রাতে 2,000 লোকের কলেরা হলো, দ্যাট ইজ এ কলেরা এপিডেমিক। মেজরিটি অফ দ্য এপিডেমিক্স আর শর্ট লাস্টিং। ক্লিয়ার? আর এই এপিডেমিকটাই যখন সিভিয়ার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া দিয়ে ছড়িয়ে যায়, that becomes a pandemic. মোটামুটি বলে প্রতি সেঞ্চুরিতে একটা করে প্যান্ডেমিক আসে। 1918-তে ছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যান্ডেমিক, আর কোভিড তো আমরা দেখলাম। ক্লিয়ার? কাজে আশা করা যায় আমরা আমাদের জীবদ্দশায় আর প্যান্ডেমিক দেখবো না। তোরা দেখলেও দেখতে পারিস 90 বছর বয়সে পৌঁছে, আমি আর দেখবো বলে মনে হয় না। ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপর হচ্ছে ডিস হরমোন। আচ্ছা, কি বললাম? তাহলে যে যে জায়গায় আয়োডিন গয়টার এন্ডেমিক রয়েছে, সেই সেই জায়গার ফুড আর ওয়াটার সাপ্লাইতে দেখা গেছে দেয়ার ইজ আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি। তার জন্য আজকাল আমরা দোকানে গিয়ে ফার্স্টে কি করে আয়োডাইজ সল্ট কিনি। অ্যাকচুয়ালি তোরা এটা জানবি না, আমরা যারা মিড 80s-এ বড় হয়েছি, লেট 80s-এ প্রথম আয়োডাইজ সল্ট মার্কেটে এলো। তার আগে আয়োডাইজ সল্ট পাওয়া যেত না। এই টাটা কোম্পানি প্রথম আয়োডাইজ সল্ট নিয়ে এলো, দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট। তোরা দেখিসনি লেট 80s-এ, তোরা দেখিসনি যখন প্রথম এলো। ইট ওয়াজ এ বিগ ট্যাগ লাইন, দ্যাট ওয়াজ মাচ বিফোর ইয়োর বার্থ মাই ডিয়ার। ঠিক আছে? টাটা ফার্স্ট লঞ্চ করেছিল। এই বললাম, এটা লঞ্চিংটা আমরা দেখেছি, তোরা দেখিস লেট 80s-এ, and that was the game changer. Particularly sub-Himalayan India-তে goiter was very common. এটা এখন আর নেই। পার্টিকুলারলি গারওয়াল, কুমায়ুন, হিমাচল প্রদেশ, ওয়েস্ট বেঙ্গলের দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট, তারপর হচ্ছে অরুণাচলের তামাং, ডিরাং, এই সমস্ত এরিয়ায়, আর তার সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গলের আপার ডুয়ার্স এরিয়া,
southern Nepal, Terai region, these were full of goiter patients. Around 10 to 12% of all individuals had some form of goiter. And the main reason was দেখা গেছে বারবার ওই সমস্ত এলাকার ওয়াটার সোর্সে আয়োডিন was deficient. Iodized salt has almost eliminated that. Clear? Next হচ্ছে সরি ডিসহরমোনোজেনেসিস মানে ফল্টি থাইরয়েড হরমোন কোনো কারণে হচ্ছে ডিউ টু সাম এনজাইমেটিক অ্যাবনর্মালিটি। লাস্ট হচ্ছে goitrogens, vegetables of the brassica family which contains thiocyanate, example cabbage. বেশি বাঁধাকপি খাস নে, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে একটা অদ্ভুত জিনিস, সাউথ কোরিয়ানরা পার হেড পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বাঁধাকপি খায়, কিন্তু ওদের দেশে গয়টার বেশি এরকম কোনো স্টাডি রিপোর্ট এখন অব্দি পাইনি। ক্লিয়ার? দক্ষিণ কোরিয়ার থেকে বেশি বাঁধাকপি কোথাও খায় না লোকে। আমরা যেভাবে ভাতটা খাচ্ছি ওরা বাঁধাকপি পারলে সেভাবে খায়। আচ্ছা, নেক্সট drugs like para-aminosalicylic acid and antithyroid drugs. Antithyroid drugs can also produce goiter. আর একটা মজার জিনিস, iodides in large quantities are goitrogenic because they inhibit the organic binding of iodine and produce an iodide goiter. Clear? আমি আয়োডিন দিচ্ছি টু প্রিভেন্ট goiter, কিন্তু এক্সেসিভ হয়ে গেলে সেটাও goiter করে দিতে পারে। ওকে? আর এক্সেস আয়োডিন ইনটেক থেকে অটোইমিউন থাইরয়েড ডিজিজ হতে পারে। নেক্সট, সিম্পল গয়টারের ন্যাচারাল হিস্ট্রিটা কি কিভাবে হচ্ছে? প্রথমে তাহলে কি দাঁড়ালো, দেয়ার মাস্ট বি সাম স্টিমুলেশন। আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সিটাও দেখ একরকম স্টিমুলেশন। কেন? থাইরয়েড প্রোডাকশনে, থাইরয়েড হরমোন প্রোডাকশনে আয়োডিন লাগছে, দ্যাট ইজ ডেফিসিয়েন্ট। দ্যাট মিনস যখন থাইরয়েড হরমোন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে পিটুইটারিতে টিএসএইচ বার করছে, স্টিমুলেশন হচ্ছে থাইরয়েড। এই পারসিস্টেন্ট স্টিমুলেশনটা যখনই হচ্ছে তখন কি হচ্ছে, থাইরয়েডের ডিফিউজ হাইপারপ্লাসিয়া মানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা অ্যাজ এ হোল বড় হচ্ছে। এবার অল দ্য লোবিউলস আর কম্পোজড অফ অ্যাক্টিভ ফলিকল। থাইরয়েডের ফাংশনাল মলিকুল কি পড়েছিস? ফাংশনাল ইউনিট হচ্ছে একটা লোবিউল, প্রতিটা লোবিউলের ভেতর 8 থেকে 15টার মতো ফলিকল থাকে, ফলিকুলের মধ্যে সেল থাকে, তাই তো? অ্যানাটমিতে তাই পড়েছিল, হিস্টোলজিতে নাকি সব বেরিয়ে গেছে? কি জিতাদিত্য, অ্যানাস দিয়ে বেরিয়ে গেছে না এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়েছে? কোন দিক দিয়ে বেরিয়েছে? হ্যাঁ আছে, মনে আছে? ভেরি গুড। তোদের কি মনে থাকে? আমার থাকতো না তোদের সময়। আচ্ছা, এবার কি হলো তাহলে, all lobules are composed of active follicles and iodine uptake is uniform in all the follicles. যদি মাইক্রোস্কোপিতে সেই সময় দেখবো iodine uptake is almost uniform. This is called diffuse hyperplastic goiter and this is reversible if the stimulation ceases. এক্সাম্পল হিসেবে একটু আগে প্রথমেই দেখিয়েছি চারটে। ডিফিউজ হাইপারপ্লাস্টিক গয়টারের মধ্যে একটা পিউবার্টি, একটা ফিজিওলজি, একটা প্রেগন্যান্সি। স্টিমুলেশনটা যখনই চলে যায় তখনই এটা আস্তে আস্তে রিভার্ট করতে থাকে। এবার স্টিমুলেশনটা রয়েছে, পারসিস্ট করছে, কিন্তু ফ্লাকচুয়েট করতে শুরু করলো স্টিমুলেশনটা। নেক্সট স্টেপ, যে মোমেন্ট এটা ফ্লাকচুয়েট করতে শুরু করলো একটা মিক্সড প্যাটার্ন ডেভেলপ করছে। মিক্সড প্যাটার্নে কি হচ্ছে, কিছু লোবিউল অ্যাক্টিভ থাকছে, কিছু লোবিউল আস্তে আস্তে ইনঅ্যাক্টিভ হচ্ছে। এবার অ্যাক্টিভ লোবিউল গুলো বেশি স্টিমুলেট হচ্ছে, সেটা বেশি বড় হচ্ছে, ইনঅ্যাক্টিভ গুলো আর অতটা বড় হচ্ছে না, তাই তো? যে মোমেন্টে ওটা হবে বিকাম মোর ভাস্কুলার অ্যান্ড হাইপারপ্লাস্টিক, এবার এটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, আরো বড় হচ্ছে, আরো হাইপারপ্লাস্টিক হচ্ছে। প্রবলেম হচ্ছে ব্লাড ভেসেলটা তো আর বাড়ছে না। একটা সময় ওটা যত বড় হচ্ছে ব্লাড ভেসেলটা কোনোভাবে হয়ে হেমারেজ হচ্ছে ওর মধ্যে। যে মোমেন্টে ওর মধ্যে হেমারেজ হচ্ছে, ব্লাড ভেসেলটারও ইনজুরি হচ্ছে, ব্লাড সাপ্লাইটা হ্যাম্পার্ড হচ্ছে, ওটার একটা সেন্ট্রাল নেক্রোসিস হচ্ছে, আর তার চারধারে কিছু সারাউন্ডিং ফলিকল থাকছে। ক্লিয়ার? তার মানে একটা জায়গায় আমার অ্যাক্টিভিটি বাড়লো, এটাও বড় হচ্ছে, আশেপাশেরটা বড় অতটা আর হচ্ছে না। এবার বাড়তে বাড়তে ওর ভেতর আস্তে আস্তে একটা সময় কিছু ব্লাড ভেসেল থেকে প্রবলেম হয়ে একটা হেমারেজ হলো। হেমারেজ হওয়ার মানে ভেতরে আমার ব্লাড সাপ্লাই আরো কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, সেন্ট্রাল নেক্রোসিস হলো।
সেন্ট্রাল নেক্রোসিস এবার চারপাশের জিনিসটা আস্তে আস্তে অ্যাক্টিভ কিছু ফলিকুল রইলো কিন্তু মাঝখানে সেন্ট্রাল নেক্রোসিস। এই করে আস্তে আস্তে থাইরয়েডে নেক্রোটিক লোবিউল গুলো কোয়ালেস করে নোডিউল ফর্ম করলো। চার পাঁচটা নেক্রোটিক লোবিউল মিলে একটা নোডিউল তৈরি করলো। আর নর্মাল এই যে কন্টিনিউয়াল যখন রিপিটেশন হচ্ছে এই প্রসেসটা, এখানে হলো এখানে হচ্ছে, করতে করতে একটা মাল্টি নোডিউলার গয়টার তৈরি হলো। আর নর্মাল থাইরয়েড টিস্যু কোথায় থাকে? ইন বিটুইন দিস নোডিউলস। ক্লিয়ার? তাহলে কিভাবে আমার মাল্টিনোডিউলার গয়টার তৈরি হয় প্যাথোফিজিওলজি সেটা বোঝাতে পারলাম? বোঝানো গেল? দ্যাট মিনস আলটিমেটলি সাম এরিয়াস ওভারগ্রো ইটস ব্লাড সাপ্লাই, তারপর তাতে হেমারেজ হচ্ছে, তখন সেই হেমারেজটার পর নেক্রোসিস হচ্ছে। ক্লিয়ার? তাই তো? ইট ইজ ওভারগ্রোয়িং ইটসেলফ। We all overgrow it. We started our life in a small cradle. We all started our lives in a small cradle. তাই তো? Then we overgrew. এটাও আস্তে আস্তে ওভারগ্রো করছে। নেক্সট হচ্ছে ডিফিউজ হাইপারপ্লাস্টিক গয়টার। এটা তো এবার ডিফিউজ হাইপারপ্লাস্টিক গয়টারের ডিটেলটা প্রথমে বললাম কিভাবে তৈরি হচ্ছে ডিফিউজ হাইপারপ্লাস্টিক গয়টার। This is the first stage in the natural history of simple goiter. In endemic areas it appears in childhood in sporadic cases, মানে এখানে যদি সিম্পল গটার, that is a sporadic case, that is not endemic here. Clear? যেটা এককালে গারোয়াল বা কুমায়ুন এরিয়া খুব প্রচন্ড রকম এন্ডেমিক ছিল। In sporadic cases it usually appears at puberty when metabolic demands are high. এবার টিএসএইচ স্টিমুলেশন না থাকলে এটা হওয়ার কথা নয়, আগেই বলেছি। যদি টিএসএইচ স্টিমুলেশন কমে যায় the goiter may regress but reappears during periods of stress like pregnancy. Clear? The goiter is soft, diffuse, and may be large enough to cause discomfort. Quite natural. তোর গলার সামনে যদি এত বড় একটা কিছু হয়ে যায় তো একটা অস্বস্তি হবে। তার চেয়েও বড় অস্বস্তি কি? সেটা যদি তলার ট্রেকিয়াকে প্রেসার দিতে শুরু করে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, রেসপিরেটরি অবস্ট্রাকশন হতে পারে। আরো বড়, এরকম বড় হয়ে গেল, ইসোফেগাসকে চেপে দিল, খাবার গিলতেও কষ্ট হতে পারে। And that is of course discomfort. Please don't talk. কথা বলতে ইচ্ছে করলে বাইরে চলে যায়। কাউকে আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে কোনদিন ডিস্টার্ব করবো না। ক্লিয়ার? কথা বলতে ইচ্ছে করলে বাইরে চলে যায়, কোনো অসুবিধা নেই। A colloid goiter is a late stage of diffuse hyperplastic goiter when stimulation is fallen off and many follicles are inactive and full of colloid. Clear? Colloid goiter pathophysiology, advanced stage of diffuse hyperplastic goiter. In early stages of hyperplastic goiter may regress if thyroxine is given at a low dose. কেন? লো ডোজ থাইরক্সিন যদি আমি দিয়ে দিই তাহলে আমার টিএসএইচটা কমে যাবে, the stimulation falls off, it may regress. Clear? অদ্ভুত জিনিস, যেটা বেশি তৈরি হচ্ছে সেটাই ছোট ডোজে দিয়ে সেটাকে কন্ট্রোল করা, তাই না? ক্লিয়ার? রে ঘুম পাচ্ছে? লাস্ট ম্যান ঘুম পাচ্ছে? চোখ টোক ঘষছিস, মনে হচ্ছে খুব ক্লান্ত আর ঘুম পাচ্ছে। কি রাত জায়গায় ফুটবল খেলা দেখেছিস? দেখিস না? এরপর হচ্ছে নোডিউলার গয়টার। Nodules may be solitary or multiple. Multiple nodules are much more common. Often only one nodule is clinically palpable, but there is nodularity in rest of the gland in microscope. বুঝাতে পারলাম? একটা নোডুল আমি প্যালপেট করতে পারছি, বাকি নোডুল আমি প্যালপেট করতে পারছি না, কিন্তু মাইক্রোস্কোপে ফেললে আমি দেখতে পাবো যে ওদিকেও নোডুলার ফিচার আছে। ঠিক আছে? Nodules, abar. Nodules may be colloid or cellular. Cystic degeneration of nodule, hemorrhage and subsequent calcification is common. এবার দুটো টার্ম আছে, একটা হচ্ছে discrete nodule, একটা হচ্ছে dominant nodule. What is a discrete nodule? Discrete nodule is a nodule which is present in an otherwise impalpable gland. That is called discrete nodule, অনেকে solitary nodule বলে। Clear? আর ডমিন্যান্ট নোডিউল কাকে বলে? এ ডিসক্রিট নোডিউল ইন আদারওয়াইজ পালপেবল কন্ট্রোল, মানে একটা পরিষ্কার নোডিউল ইন আদারওয়াইজ, মানে ডিসক্রিট নোডিউলটাকে বলা উচিত যেটা অবভিয়াস বাট সলিটারি, রেস্ট অফ গ্ল্যান্ড ইজ নরমাল। Whereas
যখন এই একটা নোডিউল পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, রেস্ট অফ গ্ল্যান্ডও আমার প্যালপেবল কন্ট্রোল্যাটারাল লোব আছে বা জেনারেলাইজ মাইল্ড নোডুলারিটি অন প্যালপেশন আছে, তখন সেই বড় নোডিউলটাকে আমরা বলবো ডমিন্যান্ট নোডিউল। ক্লিয়ার? কি আবার বলবো? একটা নোডিউল আমি হাতে পাচ্ছি, রেস্ট অফ দ্য গ্ল্যান্ড ইমপ্যালপেবল, কোনো প্রবলেম নেই, এটা সলিটারি নোডিউল। আর একটা নোডিউল আমি হাতে পাচ্ছি, রেস্ট অফ দ্য গ্ল্যান্ড মানে কন্ট্রোল্যাটারাল লোব অফ দ্য থাইরয়েড ইজ প্যালপেবল, আর প্যালপেট করলে ছোটখাটো একটু ইরেগুলার নোডুলারিটির মতো পাচ্ছি, কিন্তু ওটার মতো অতটা অবভিয়াস না, তখন ওই অবভিয়াস নোডিউলটাকে বলবো ডমিনেন্ট নোডিউল। ক্লিয়ার? কারোর কোনো প্রবলেম? আচ্ছা, although the nodular stage of simple goiter is irreversible, more than half of benign nodules will regress in size over 10 years. ঠিক আছে? তখন স্টিমুলেশন যদি কমে যায়, কারণ যত স্টিমুলেশন হচ্ছে T3 T4 বাড়ছে, T3 T4 আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলে TSH আবার কমে যাবে, তখন স্টিমুলেশন কমলো, নোডিউলার সাইজ কমবে, কিন্তু নোডিউল রিগ্রেস করবে না। ক্লিয়ার? আর এই কথাটা আগেই বলেছি, all types of goiter in common in female due to presence of estrogen receptors in thyroid tissue. এই কথাটা মনে রেখে দিন। Diagnosis of simple goiter. Diagnosis is very straightforward. More than 90% of the patients are euthyroid. গলার সামনে একটা ফোলা, ইউথাইরয়েড। এইটা হচ্ছে ইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন। একটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ভিজিবল এন্ড প্যালপেবল বোথ। এবার ভিজিবিলিটি আর প্যালপেবিলিটি মে বি ডিফারেন্ট। আমি দেখছি ডান দিকটা ফুলে আছে, প্যালপেট করে দেখলাম বাঁ দিকটাও প্যালপেবল। নর্মাল থাইরয়েড ইজ নিদার ভিজিবল নর প্যালপেবল, দেখাও যায় না, প্যালপেট করেও বোঝা যায় না। ক্লিয়ার? কিন্তু আমি দেখছি একটা লোব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি একদিক, আরেকটা দিক আমার প্যালপেট করলে আমি পেয়ে যাচ্ছি, বা পুরোটাই ফোলা দেখতে পাই। ঠিক আছে? এরপর কি? Swelling usually firm but not hard, moves up and down with deglutition. Calcification causes hardness and irregularity, and we can mistreat it as a malignancy. যদি এই যে একটু আগে বললাম, ডিজেনারেশন, হেমারেজ, নেক্রোসিস, ডিজেনারেশন, ক্যালসিফিকেশন, বললাম না পরপর স্টেপ গুলো। এবার ক্যালসিফিকেশন জিনিসটা শক্ত হয়ে যাবে, শক্ত হলে আমার মাথায় ঢুকে রে ম্যালিগনেন্সি নয় তো, তাই তো? Nodules may also be visible. Sudden appearance of a painful nodule or rapid increase in nodule may be due to hemorrhage. In very large swellings, respiratory obstruction may be seen. Transient mild hyperthyroidism is seen in 35% cases. তাহলে এতক্ষণ অব্দি যা বললাম, একটা থাইরয়েড সোয়েলিং পেশেন্টের হিস্ট্রি নিতে তোদের অসুবিধা হবে। অনসেট, যখন একটা সোয়েলিং নিয়ে আসবে পেশেন্টটা, অনসেট, ডিউরেশন, প্রোগ্রেস, অ্যাসোসিয়েটেড সিম্পটমস। অ্যাসোসিয়েটেড সিম্পটমস এর মধ্যে আমি কি নেবো? থাইরোটক্সিকোসিসের ফিচার্স নেবো, হাইপোথাইরয়েডিজমের ফিচার্স নেবো, পেইনফুল, পেনলেস, এটা নেবো। ক্লিয়ার? এনি প্রবলেম? হিস্ট্রি নিতে কোনো অসুবিধা হবে? আর রিমেম্বার, ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিতে হবে, সেদিকে আবার আসছি, কেন যাচ্ছি আস্তে আস্তে আসছি। ঠিক আছে? এবার তাহলে ইনভেস্টিগেশন কি করব? তাহলে খুব সিম্পল, আমি বলে দিয়েছি অলরেডি। আমার ডায়াগনোসিসটা 3টে পয়েন্টে হবে। নাম্বার 1, একটা থাইরয়েড আমাকে প্রমাণ করতে হবে, তারপর আমাকে একটা ইমেজ চাই। The image of choice for thyroid swelling is USG, simple ultrasound, high resolution ultrasound। ঠিক আছে? ও বলে দেবে এটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, কোন লোব এনলার্জ, ইসমাসের কি স্ট্যাটাস সবও বলে দেবে। তার সঙ্গে গলার লিম্ফ নোড স্ট্যাটাসও বলে দেবে, প্যারাথাইরয়েড কি আছে সেটাও বলে দেবে। এবার কি বলেছি? থাইরয়েড ফাংশন স্ট্যাটাস আমাকে করতে হবে। কি বলেছি? আমাকে বার করতেই হবে পেশেন্ট থাইরোটক্সিক না ইউথাইরয়েড না হাইপোথাইরয়েড। তারপর আমাকে একটা T3 T4 TSH করতে হবে। এবার দুটো কথা, প্রাইমারি থাইরোটক্সিকোসিস, সেকেন্ডারি থাইরোটক্সিকোসিস। নরমালি থাইরোটক্সিকোসিসে কি হয়? T3 T4 বেশি, TSH কম। কিন্তু একটু আগে একটা কথা বলেছি, পিটিউটারি অ্যাডেনোমাতে কি হচ্ছে? সেকেন্ডারি থাইরোটক্সিকোসিস হচ্ছে মানে TSH বেশি, তার সঙ্গে T3 T4 ও বেশি। ক্লিয়ার?
সেটা সেকেন্ডারি। যখনই এটা পাবো আমাকে তখন ইট উইল অ্যালার্ট মি, তার মানে পিটুইটারিতে কোনো গন্ডগোল আছে কি। হাইপোথাইরয়েড হলে কি পাবো, ঠিক রিভার্স, T3 T4 কম TSH বেশি, ইউথাইরয়েডের তিনটেই মোটামুটি নর্মাল। কাজে এই থাইরয়েড ফাংশন স্ট্যাটাসটা আমাকে করতে হবে। এবার একটু আগে আমি কি বলেছি, আমাকে বার করতে হবে whether it is benign or malignant, সেটার জন্য আমাকে FNAC করতে হবে। ক্লিয়ার? FNAC করতে হবে। এই তিনটে হচ্ছে প্রিডমিনেন্ট। এরপর হচ্ছে অটো অ্যান্টিবডি টাইটার্স। কেন? থাইরোটক্সিকোসিস, ডিফিউজ টক্সিক গয়টার একটু আগে দেখছি চারটায় ক্লাসিফিকেশন গয়টারের টাইপসে ডিফিউজ টক্সিক গয়টার বা গ্রেভস ডিজিজ লেখা ছিল। That is the autoimmune disease. And there are many other autoimmune diseases, chronic lymphocytic thyroiditis, Hashimoto's disease, সেগুলোর জন্য আমাকে অটো অ্যান্টিবডি টাইটার্স। থাইরয়েড স্ক্যান, আগে রেডিও আয়োডিন আপটেক I-131 দিয়ে স্ক্যান করে দেখা হতো, আপটেক রুটিনলি করা হতো। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম আমাদের মাস্টারমশাইরা অনেকে বলতেন যে ওনাদের ছাত্র জীবনে এটা রুটিন করা হতো। আমি জানি না কি করে রুটিন হতো, এখনো ভারতবর্ষে খুব কম জায়গাতেই এটা হয়, রেডিও আয়োডিন আপটেক স্ক্যান। আজকের দিনে দেখা গেছে স্ক্যানের কোনো রুটিন রোল নেই। কেন নেই? কেন? আগে বলা হতো স্ক্যানে যে নডিউলটা আপটেক করে তাকে বলে হট নডিউল, যে নডিউলটা আপটেক করে না তাকে বলে কোল্ড নডিউল। আগে বলা হতো কোনো নডিউল হট হলে ম্যালিগন্যান্সি হবে না, আর কোল্ড নডিউল হলে ম্যালিগন্যান্সি ভাবতে হবে। দিস ওয়াজ দ্য টিচিং। তো রিসার্চ কি বলছে? less than 20% of all cold nodules are malignant. কাজে কোল্ড নডিউল পেলেই ম্যালিগন্যান্ট এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। there is only 1 in 5 chance of malignancy, আর up to 5% of hot nodules can in fact be malignant. কাজে হট হলে ম্যালিগন্যান্সি হবে না এটাও ভাবার কোনো কারণ নেই। ক্লিয়ার? কাজেই আমি তাহলে করব কখন? when there is toxicity and nodularity both. কেন? ধর একটা মাল্টি নডিউলার গয়টার নিয়ে এসছে, তার সঙ্গে থাইরোটক্সিকোসিস আছে। এই ইনক্রিজ থাইরয়েড হরমোনটা কোথা থেকে আসছে? নডিউলটা থেকে আসছে না রেস্ট অফ থাইরয়েড টিস্যু থেকে আসছে? সেটা আমাকে বুঝতে হবে। ক্লিয়ার? বোঝাতে পারলাম? কি কথাটা বোঝাতে পারলাম? থাইরোটক্সিকোসিসে করব গ্রেভস ডিজিজে ডিফিউজ গয়টার, গোটা গলাতে আমার আপটেক পাবো। আর যদি মাল্টি নডিউলার টক্সিক মাল্টি নডিউলার গয়টার হয়, আমাকে বার করতে হবে কোন নডিউলটা কালপ্রিট, বা কোন কটা নডিউল, ধর 20টা নডিউল আছে, 3টে কালপ্রিট, বাকি 17টা ঘুমাচ্ছে। আমাকে এই কালপ্রিটটাকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করতে হবে। বা একটাই নডিউল আছে, টক্সিকোসিস আছে, আমাকে বার করতে হবে এই নডিউলটা থেকে এক্সেস থাইরয়েডটা বেরোচ্ছে না রেস্ট অফ থাইরয়েড টিস্যু থেকে থাইরয়েডটা এক্সট্রা হরমোনটা বেরোচ্ছে। তার জন্য আমার স্ক্যানের অনলি ইন্ডিকেশন হচ্ছে টক্সিসিটি উইথ নডিউলারিটি। এরপর ল্যারিঙ্গোস্কোপি। ল্যারিঙ্গোস্কোপি ক্যান বি ইনডাইরেক্ট, ইএনটি ওয়ার্ডে অলরেডি দেখেছিস ইনডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি, ওই আয়না দিয়ে দেখে, দেখেছিস তো? সামনে মিরর লাগিয়ে আয়না দিয়ে দেখে, দেখেছিস তো? নাকি দেখিস ইএনটি ওয়ার্ডে কোনোদিন যাসনি? ইএনটি আউটডোরে কোনোদিন গেছিস? দেখেছিস আয়না দিয়ে ল্যারিঙ্গোস্কোপি করতে? ইনডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি। আর একটা হচ্ছে আজকাল ডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি, ফাইবার অপটিক পাওয়া যায় ল্যারিংসের মধ্যে ঢুকে। কেন দেখবো? ভোকাল কর্ড মোবিলিটি ঠিক আছে কিনা। ভোকাল কর্ড যেদিকে থাইরয়েড সোয়েলিংটা আছে সেদিকের ভোকাল কর্ড পলসি ইজ অলমোস্ট প্যাথগনোমনিক অফ এ ম্যালিগন্যান্ট থাইরয়েড সোয়েলিং। কি বললাম? মনে থাকবে? বাবা কথা বলতে ইচ্ছে হলো বাইরে জানা, এই গালে হাত দিয়ে বসে অত চিন্তাশীল হয়ে থাকা লাভ নেই। কথা বলতে ইচ্ছে করলে বাইরে চলে যাক, আমার কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে? If you don't find it interesting, that's your choice. You may leave. আচ্ছা, তাহলে কি বললাম? যে সাইডে থাইরয়েড সোয়েলিং সেই সাইডের ভোকাল কর্ড পলসি is almost pathognomonic of thyroid malignancy. That implies the importance of laryngoscopy. মনে থাকবে? কোর নিডল বায়োপসি কেন করা হয় না? কেন? It is a highly vascular tissue. There is an increased chance of hemorrhage. তার জন্য কোর নিডল বায়োপসি করা হয় না। সিটি স্ক্যান লাগবে ইন কেসেস অফ রেট্রোস্টার্নাল এক্সটেনশন। যদি দেখা যায় টিথার টু ল্যারিংস বা ট্রেকিয়া,
তখনও সিটি স্ক্যানের রোল আছে। কেন? কতটা ইনভেশন অফ দ্য ট্রেকিয়া হয়েছে সেটা বোঝার জন্য। ক্লিয়ার? দিস আর দ্য ইনভেস্টিগেশন। এবার হচ্ছে থাইরয়েড ইউএসজি। এটা রিপোর্টিং কে বলা হয় টাইরয়েডস। ওকে, নরমালি 5টা জিনিস দেখা হয়। একটা হচ্ছে কম্পোজিশন অফ দ্য গ্ল্যান্ড, সেটা যদি সিস্টিক হয় 0 পয়েন্ট, স্পঞ্জিফর্ম হয় 0 পয়েন্ট, মিক্স সিস্টিক সলিড হলে 1 পয়েন্ট, সলিড হলে 2 পয়েন্ট। পয়েন্ট দেওয়া হচ্ছে এখানে। নেক্সট আমি কি দেখবো? ইকোজেনিসিটি, অ্যানিকোইক 0 পয়েন্টস, হাইপারিকোইক অর আইসোইকোইক 1 পয়েন্ট, হাইপোইকোইক 2 পয়েন্ট, ভেরি হাইপোইকোইক 3 পয়েন্ট। ক্লিয়ার? নেক্সট আমি দেখবো শেপ, wider than tall 0 points, taller than wide 3 points। তারপর আমি দেখবো মার্জিন, স্মুথ 0, ill defined 0, lobulated or irregular 2, extra thyroidal extension 3। তারপর দেখবো কোন ইকোজেনিক ফোকাই আছে, এটা ছিল ইকোজেনিসিটি। আর একটা হচ্ছে নর্মাল ইয়েতে, নর্মাল ইকোজেনিসিটিতে ইকোজেনিক একটা সলিড ফোকাই। ক্লিয়ার? ফোকাস, সেখানে যদি নান আর লার্জ কমেট্রিয়াল আর্টিফ্যাক্ট 0, ম্যাক্রো ক্যালসিফিকেশন 1, পেরিফেরাল ক্যালসিফিকেশন 2, পাংক্টেড ইকোজেনিক ফোকাই 3, তাহলে আমি এই 5টা থেকে নম্বর তুললাম, প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে যোগ করলাম। ঠিক আছে? যোগ করার পর যদি স্কোরটা 0 পয়েন্ট হয়, it is benign and FNAC is not indicated। ক্লিয়ার? তার মানে আমি 5টা পয়েন্ট সবকটাতে 0, দ্যাট মিন্স সিস্টিক, অ্যানিকোইক, wider than tall, smooth margin, none or very large cometrial artifacts। তাহলে এই সবকটাতে 0 পয়েন্ট, এই 5টা 0 যোগ করে আমি 0 পেলাম। আমার ফাইনালে এলো টাইরয়েড স্টেজ 1 মানে 0.0। এটা ডেফিনেটলি বিনাইন, দেয়ার ইজ নো নিড অফ এফএনএস। ক্লিয়ার? নেক্সট হচ্ছে এই সবকটার পয়েন্ট ট্যালি করে 2 পয়েন্ট হলো, ইট ইজ নট সাসপিশিয়াস, এফএনএসি করার দরকার নেই। দিস ইজ টাইরয়েডস 2। নেক্সট হচ্ছে টাইরয়েডস 3, 3 পয়েন্ট, 2 পয়েন্টের বেশি 3 পয়েন্ট হলেই মাইল্ডলি সাসপিশিয়াস চান্স আছে। এটাই যদি 2.5 সেন্টিমিটার বড় হয় এফএনএ করব, যদি 1.5 সেন্টিমিটার বড় হয় ফলো আপ করব, মানে আবার কিছুদিন পর আবার চেক করব, দুটো রিপোর্ট কম্পেয়ার করব। ক্লিয়ার? TR4 মডারেটলি সাসপিশিয়াস, 4 থেকে 6 পয়েন্ট। ক্লিয়ার? এফএনএ যদি 1.5 সেন্টিমিটার বড় হয় ফলো আপ 1 সেন্টিমিটার। তার মানে দেখ, স্কোর 3 হলে আমি 2.5 সেন্টিমিটার বড় হলে এফএনএ করব, 4, 5, 6 পয়েন্ট হলে 1.5 সেন্টিমিটার বড় হলেই আমি এফএনএ করব। ক্লিয়ার? আর টাইরয়েড 5 হচ্ছে হাইলি সাসপিশিয়াস, 7 বা তার বেশি স্কোর, তখন আমার হাইলি সাসপিশিয়াস 1 সেন্টিমিটার বড় হলেই আমি এফএনএ করব। ক্লিয়ার? দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ থাইরয়েড ইউএসজি। ঠিক আছে? এই এত ডিটেলস মনে রাখা বোধহয় সম্ভব হবে না, শুধু এই স্কোর কটা মনে রাখতে পারলে ভালো নম্বর পাবি। ঠিক আছে? তবে এই ডিটেলসটা তোর পিজি এন্ট্রান্সের সময় লাগবে, নিট পিজির সময় আবার লাগবে। আমরা লাকি, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম এই জিনিস তখনও বের হয়নি। বুঝলি? 25 বছরে তো প্রচুর এগিয়েছে। এবার এফএনএসি রিপোর্টটাই বা কিভাবে আসে থাইরয়েডে। থাইরয়েড সাইটোলজি রিপোর্ট, থাইরয়েড 1 মানে নন ডায়াগনস্টিক, ও কিছু বলতে পারছে না। থাইরয়েড 1C নন ডায়াগনস্টিক এবং তার সাথে সিস টেস্টিং, অ্যাসপিরেট করে লিকুইড ম্যাটেরিয়াল চলে এসেছে। থাইরয়েড 2 ও বলে দিচ্ছে নন নিওপ্লাস্টিক। থাইরয়েড 3 হচ্ছে ফলিকুলার। ফলিকুলারের হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবলেম। কেন? ফলিকুলার অ্যাডেনোমা আর কার্সিনোমাকে এফএনএসি দিয়ে আলাদা করা যায় না। তারপর হচ্ছে থাইরয়েড 4 সাসপিশিয়াস অফ ম্যালিগন্যান্সি, থাইরয়েড 5 ম্যালিগন্যান্ট। ক্লিয়ার? এইটা হচ্ছে এফএনএসি রিপোর্ট আসতে পারে এইভাবে থাইরয়েড। নেক্সট হচ্ছে থাইরয়েড সিস্টস। একটু আগে দেখ এফএনএসি রিপোর্ট আর ইউএসজি তে সিস্ট কথাটা বারবার চলে এসেছে। হ্যাঁ, কি আগের স্লাইডটা নিশ্চয়ই লিখতে হবে না, তোরা এখানেই আছে, এই কম্পিউটারেই আছে, তুলে নিস, একটা পেন ড্রাইভ এনে তুলে নিস। হ্যাঁ, তাই না? খুব কঠিন কাজ কি? পেন ড্রাইভ এনে তুলে নিস, আর পেন ড্রাইভ থেকে তোর যদি মনে হয় মোবাইলে নিয়ে নিস, ল্যাপটপও লাগে না আজকাল।
ছোট্ট একটা 100,000 200-300 টাকার কারেক্টরই হয়ে যায়। থাইরয়েড সিস্ট, আচ্ছা, আর এটা দরকার আছে, ফরওয়ার্ড যাব routine FNAC or USG reveal over 30% of clinically isolated swellings are either fully or partly cystic. Solitary thyroid swelling হিসেবে যে পেশেন্ট এসছে তার 30% cyst আর nodules are either fully or partly cystic. আগেই বলেছি, এর আগেও তোদের বিভিন্ন সময় পড়াতে গিয়ে বলেছি, 10 cystic কে অনেক সময় সলিড বলে মনে হয়। নেক্সট, 10 cysts may be hard and mimic carcinoma. Bleeding into a cyst often presents with a history of sudden painful swelling. It usually resolves to a variable extent over a period of weeks if left untreated. But if you aspirate it, it will invariably recur. কেন হয়? কেন হয় এটা? কেন হয়? মানে কি বলছি, একটা সিস্ট আছে, তার ভেতর ব্লিডিং হলো, সাডেন র্যাপিড ইনক্রিজ ইন সাইজ হয়ে গেল। আমি যদি এটাকে কিছু না করি ব্লিডিং বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু আমি যদি এটা টেনে দিই, it will almost invariably recur. কেন? রেকারেন্সটা কেন হয় আর ওটা বন্ধ হয়ে যায় কেন আপনা আপনি? প্রেসার ইজ দ্য বেস্ট হিমোস্ট্যাট। ওর ভেতর প্রেসার বাড়ছে, চারপাশে ব্লিডিংটাকে ও চেপে রাখছে, যেটা শরীরে প্রেসার সরে গেল আবার ব্লিড করবে, আবার ব্লিড করবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, colloid degeneration is the most common cause of thyroid cyst. Etiology is unknown in a high percentage of cases. Involution of follicular adenomas is the cause in a lot of cases. 10 to 15% of cystic follicular swellings are histologically malignant. মানে these cysts are partly cystic, not fully cystic. Clear? Next, treatment of simple goiter. Very simple. Surgery is not indicated if benign, if non-toxic, and not producing any pressure symptoms. Clear? আবার বলছি, সিম্পল গয়টার মানে আমি এক্সক্লুড করেছি ম্যালিগন্যান্সি, আমি এক্সক্লুড করে দিয়েছি ম্যালিগন্যান্সি। এবার আমার সামনে অপারেশন করব কি করব না। There are only two indications of surgery. One is cosmesis and the other is pressure symptoms. Cosmesis, এই ধর ওর কাছে যেটা কসমেটিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল, এই এর কাছে, ওর কাছে সেটা নাও হতে পারে। কসমেসিস ইজ পার্সোনাল চয়েস। কি রে, তোর যেটা সুন্দর লাগছে ঠিক আছে এটা আমার চলে যাবে, আরেকজনের সেটা নাও পোষাতে পারে। যে মোমেন্টে কসমেসিস চলে এলো একটা পার্ট, ইন্ডিকেশন অফ সার্জারি, তার একটা বড় পার্ট, ইট ইজ নট লাইফ সেভিং। সার্জনের শুড নট হারি ইনটু ইট and honor the patient's wish. আর প্রেসার সিম্পটম হলে তোকে তো তার থেকে রিলিফ দিতে হবে পেশেন্টকে। যদি ডিসনিয়া হয় বা ডিসপেজিয়া হয় তোকে তো পেশেন্টকে, দ্যাট ইজ দ্য অনলি ইন্ডিকেশন অফ সার্জারি। আবার দেখ, তার মানে যদি ইন্ডিকেশন অপারেশন থাইরয়েড, যদি নিওপ্লাসিয়া, এফএনএসি, থাইরয়েড THY 325 স্কোর, ক্লিনিক্যাল সাসপিশনের এজ খুব বেশি, মেলদের মধ্যে ম্যালিগন্যান্সি বেশি হয়, যার মানে percentage of malignancy is higher in males. Heart texture, fixity to recurrent laryngeal nerve pulse, lymphadenopathy, recurrent cyst. These point towards neoplastic. তখন সার্জারির কথা ভাবতে হবে। টক্সিক অ্যাডেনোমা হলে করতে হবে, প্রেসার সিম্পটম হলে কসমেসিস, পেশেন্ট উইশ। পেশেন্ট দেখতে খারাপ লাগছে না, কিন্তু আমি তবু করাবো, হতেই পারে। তোর থাইরয়েড তুই ঠিক করবি। সো টুডে উই ফিনিশ হিয়ার সিম্পল গয়টার দিয়ে। এর পরের দিন আমরা ডিফিউজ টক্সিক গয়টার আর থাইরোটক্সিকোসিস দিয়ে শুরু করব। ওকে? Episcleritis, scleritis, and staphyloma. These are the broad part which we discussed today. Okay? আচ্ছা, কর্নিয়া কতটা কভার করে থাকে বল? কর্নিয়া কতটা কভার করে থাকে? আই বলে 1/6, তাহলে স্টেরা 5/6। আইবলের কটা কোট আছে? লেয়ার্স অফ আইবল বল। লেয়ার্স অফ আইবল কে বলতে পারবি? বল বল। আর আরে আউটার, মিডিল, ইনার তো। আউটার কোট কে ফর্ম করে?
কর্নিয়ার স্কেরা, মিডিল কোট কে ফর্ম করে, ভাস্কুলার লেয়ার, এইভাবে বলতে হবে, ওইভাবে বলছিস কেন? আর ইনার নিউরাল বা রেটিনাল, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে কি কি স্ট্রাকচার, যেটা বললাম যে কি কি স্ট্রাকচার পেনিট্রেট করে স্কেরাকে, ঠিক আছে, সেটা আমাদের জানতে হবে। এটা আইবল, এখানটা কর্নিয়া আছে, ঠিক আছে। আরেকটা আঁকছি, যদি আমি পেছন থেকে তাকাই, মানে ব্যাক থেকে, তাহলে এইরকম দেখতে পাবো, ঠিক আছে। এখন কি কি স্ট্রাকচার পেনিট্রেট করে আমরা ওটা দেখব। এটা কি এখানে অপটিক নার্ভ, অপটিক নার্ভের যে সিট গুলো আছে সেটা এইভাবে পাস করছে, ঠিক আছে। অপটিক নার্ভের সিট গুলো এটা থাকে জাস্ট এই জায়গাটাতে থাকে। আমি এইখানে কেন আঁকলাম, এই যে এই জায়গাটায় আমি যখন এইভাবে দেখছি তখন এটা এই দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। এখানে এইভাবে কেন আঁকলাম, এটা এই যে এইটা যেটা এখানে দেখে মিডিল লাগছে, অপটিক নার্ভটা স্লাইটলি ইনফেরোমিডিয়ালি থাকে। যদি এইভাবে আঁকি, এটা ইনফেরোমিডিয়াল, সেন্টারে নয় কিন্তু, ঠিক আছে, স্লাইটলি ইনফেরোমিডিয়াল পজিশনে থাকে। একটা তো অপটিক নার্ভের সিট গেল, আর কি পাস করতে পারে বলতে পারবি? একটা সেন্ট্রাল রেটিনাল আর্টারি, ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেন। তাহলে এখনো অবধি আমরা কটা স্ট্রাকচার দেখলাম পেনিট্রেট করছে? তিনটে। এইভাবে যদি দেখি, এইভাবে দেখতে পাবো, এখানে অপটিক নার্ভের সিট, ঠিক আছে। আমি স্কেরাকে বলছি, হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে আর্টারি, আর এটা হচ্ছে ভেন, ঠিক আছে। আর কি স্ট্রাকচার পেনিট্রেট করে কেউ বলতে পারবি? ঠিক আছে, এইখান দিয়ে যায়, ঠিক বলছিস, এটা হচ্ছে শর্ট সিলিয়ারি আর্টারি, ঠিক আছে। শর্ট সিলিয়ারি আর্টারি, শর্ট সিলিয়ারি আর্টারি কতগুলো থাকে? 10 to 20, ঠিক আছে, ভ্যারি করে, পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করে। তো এখানে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন থাকবে, আমি যদি পেছন থেকে দেখি, এটা তো এইভাবে দেখছি, এটা না সুপিরিয়ার ইনফেরিয়ার নয়, মানে এটা তো 2D স্ট্রাকচার, যখন পেছন থেকে দেখবো আমি আমি এইভাবে দেখবো অনেকটা, ঠিক আছে। এরকম 10 to 20 শর্ট সিলিয়ারি আর্টারি থাকে, ঠিক আছে। আর কি থাকবে? লং সিলিয়ারি আর্টারি, এটা কতগুলো থাকে? 10 থেকে 20, তাহলে লং সিলিয়ারি আর্টারি কটা? দুটো, ঠিক আছে। লং সিলিয়ারি আর্টারি, এটাও সেম, এটা এমন নয় যে এটা সুপিরিয়র ইনফেরিয়র, এটা আসলে আমি যদি আমার এই মাথাটা চিন্তা করি, তাহলে এই দিকটা রাইট হলে, আর যদি এইটা লেফট হয় তাহলে এইখানে হবে একটা, ঠিক আছে, এই দুটো পজিশন, ঠিক। আর কি হতে পারে, আর কি পেনিট্রেট করতে পারে? শর্ট সিলিয়ারি আর্টারি আছে, তাহলে শর্ট সিলিয়ারি নার্ভও থাকবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ অ্যান্ড লং সিলিয়ারি নার্ভ। এটা শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ, ঠিক আছে, আর লং সিলিয়ারি নার্ভ। শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ কোথা থেকে আসছে? শর্ট সিলিয়ারি বলেছি, শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ আছে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন,
আর লং সিলিয়ারি আছে ও যেটা বলছিল নেজোসিলিয়ারি নার্ভ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নেজোসিলিয়ারি নার্ভ থেকে আসছে। আচ্ছা ইকুয়েটর কি? ইকুয়েটর কি? এটা ইমাজিনারি লাইন তো মাঝখানে, বললাম এইটা লাইন, এটা ইকুয়েটর, ঠিক আছে। আর কি পেনিট্রেট করে? হ্যাঁ একটা আছে, পরে আসছে ওটা। আর ভোটেক্স ভেন, ঠিক আছে, ভোটেক্স ভেন থাকে এই জায়গাটাতে, মানে এটা ইকুয়েটর, ইকুয়েটরে পোস্টিরিয়ারলি, এটা কর্নিয়া, তাহলে এটা পোস্টিরিয়ার হচ্ছে অ্যানাটমিক্যালি, তো এটা এটা যদি ইকুয়েটর হয় তাহলে পোস্টিরিয়ারলি এইটা হবে, তাহলে আমি এইখানে ভোটেক্স ভেন পাবো, ঠিক আছে। ভোটেক্স ভেন চারটে থাকে, আমি ওখানে দুটো এঁকেছি এইভাবে। ভোটেক্স ভেন কোথায় ড্রেন করে? আচ্ছা এটা তাহলে সুপিরিয়র ভোটেক্স ভেন হলো, মানে দুদিকে দুটো সুপিরিয়র আছে, এটা তাহলে নিচেরটা ইনফিরিয়র, তাহলে কোথায় ড্রেন করবে? সুপিরিয়রটা ড্রেন করবে সুপিরিয়রটা ড্রেন করবে সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেনে, আর ইনফিরিয়রটা ড্রেন করবে ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেনে, ঠিক আছে। আর কি পেনিট্রেট করে? একটু আগে বলছিল অ্যান্টেরিয়র সিলিয়ারি আর্টারি। আচ্ছা এই লং সিলিয়ারি আর্টারি আর শর্ট সিলিয়ারি আর্টারি কোথা থেকে আসছে? কেউ তো ব্রাঞ্চ দিচ্ছে ওকে, অপথ্যালমিক আর্টারি, তাহলে এটা হলো অপথ্যালমিক আর্টারি। হ্যাঁ, অপথ্যালমিক আর্টারি কাকে দিচ্ছে? লং সিলিয়ারি আর্টারিকে দিচ্ছে, শর্ট সিলিয়ারি আর্টারিকে দিচ্ছে, ঠিক আছে। আরেকটা ব্রাঞ্চ আসছে, আমাদের তো মাসেল থাকে এক্সট্রাকুলার, রেকটাস মাসেল গুলো আমি বলছি, অবলিক গুলো বলছি না। এইখানে এটা তো ইকুয়েটর, একটু আগে বলেছিলাম পোস্টিরিয়ারলি ভর্টেক্স ভেন থাকে, তাহলে অ্যান্টিরিয়ারলি এখানে সুপিরিয়র রেকটাস মাসেলের অ্যাটাচমেন্ট হয়, এখানে ইনফিরিয়র রেকটাস মাসেলের অ্যাটাচমেন্ট হয়। এখানে একটা আছে, এই যে আমি বলছি ইকুয়েটরের সামনে হচ্ছে সুপিরিয়র রেকটাস ইনফিরিয়র রেকটাস, মিডিয়াল রেকটাস আর ল্যাটারাল রেকটাসটা কিন্তু ইকুয়েটরের পেছনে অ্যাটাচ হয়, যদি এখানে ওটা ইম্পর্টেন্স নয়, আমি বলে দিলাম। এইবার অপথ্যালমিক আর্টারি থেকে আরেকটা ব্রাঞ্চ আছে, যেটাও বলছিল অ্যান্টেরিয়র সিলিয়ারি আর্টারি, ওটা এইভাবে রেকটাস মাসেলকে সাপ্লাই করে এই জায়গাটাতে পেনিট্রেট করে, ঠিক আছে। তাহলে এতগুলো স্ট্রাকচার আছে পেনিট্রেট করে, তাহলে একবার বল প্রথম থেকে, কে বলতে পারবি কি কি স্ট্রাকচার? বল বল, আরে দেখে দেখে বল না, বল। ঠিক আছে আমি বলছি, এইখানে দেখ, হ্যাঁ ওইদিকে দেখতে হবে না। এই গ্রিনটা কি? অস্টিং নাম। রেডটা? আরে জোরে বল সবাই, এটা মনে থেকে যাবে, বল একবার। হ্যাঁ, সেন্টার রেটিনা ভেন। এই যে ছোট ডট গুলো কি, 10 থেকে 20টা শর্ট সিলিয়ার আর্টারি, কোথায় ড্রেন করে? কোথায় ড্রেন করে? এই তো আঁকলাম, সব আর্টারি গুলোই তো বললাম অপথ্যালমিক আর্টারি, ঠিক আছে। তাহলে এটা অপথ্যালমিক। এইটা কি? বড়টা লং সিলিয়ারি আর্টারি, আর শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ কোথায়, কোথা থেকে আসছে? সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন। আর লংটা মেজোসিলিয়ারি নার্ভ। আর কি আছে স্ট্রাকচার? ভর্টেক্স ভেন। ভর্টেক্স ভেন সুপিরিয়রটা কোথায় ড্রেন করছে? ইনফিরিয়রটা এন্ড অ্যান্টিরিয়র সিলিয়ারি আর্টারি মাসেলকে সাপ্লাই করে তারপর পেনিট্রেট করছে। মানে হয়ে গেল, বলেই লেখা আছে দেখ, ঠিক আছে। বইয়ে এই ছবিটা মনে হয় আছে তোদের, মোস্ট প্রবাবলি খেয়াল নেই আমার, এই এই ছবিটা মনে হয় আছে, এটা নেই। হ্যাঁ, এবার লেয়ার্স অফ স্কেরা। লেয়ার্স অফ স্কেরা তিনটে আছে, একটা হচ্ছে এপিস্কেরা, স্কেরার প্রপার, আর ল্যামিনা ফুসকা। স্কেরা প্রপারের ওপরে যেটা সেটা এপিস্কেরা, এপিস্কেরাতে কি থাকবে? ভাস্কুলারাইজ টিস্যু থাকবে, কানেকটিভ টিস্যু, ঠিক আছে। স্কেরার প্রপারে কি থাকবে? অ্যাভাস্কুলার। আচ্ছা কর্নিয়া ট্রান্সপারেন্ট, কিন্তু স্কেরা ট্রান্সপারেন্ট নয় কেন? হ্যাপাজার্টলি অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যায়,
ওই জন্যই ওই যে লিখেছি কর্নিয়া অ্যাভাসকুলার স্ট্রাকচার। যখন আমি মরিস থিওরি যেটা আছে তোদের বলেছিলাম লেকচারে, সেখানে কি বলছে, ল্যামেলা গুলো প্যারালাল অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে, সেই জন্য কর্নিয়া ট্রান্সপারেন্ট। কিন্তু যখন ওই কর্নিয়া থেকে লিম্বাসে স্কেরাতে যাচ্ছে তখন স্ট্রাকচার গুলো ল্যামেলা গুলো অ্যারেঞ্জমেন্টটা থাকছে না ওই রকম, মানে ইকুইডিস্টেন্ট থাকছে না, কথাটা হচ্ছে ইকুইডিস্টেন্ট ওইভাবে থাকছে না, সেই জন্য ওটা অ্যাভাসকুলার। ল্যামিনা ফুসকা কোনটা, স্কেরার নিচে যেটা কোরোয়েডের সাথে টাচ হয়ে থাকছে, মানে ভাস্কুলার লেয়ারের সঙ্গে। ওই জন্য আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করছিলাম লেয়ারস অফ আইবল কি, ঠিক আছে। ইনফ্লেমেশন অফ স্কেরা দুটোই হয় আমাদের, একটা এপিস্কেরাইটিস, অনেকে যারা ক্লিনিক চলছে মনে হয় দেখেওছিস কেস, স্কেরাইটিস হয়তো তোরা দেখিস না, এটা হচ্ছে স্কেরাইটিস, ঠিক আছে। এপিস্কেরাইটিসটা মাইল্ড ফর্মে হয়, স্কেরাইটিসটা মোর সিভিয়ার, ঠিক আছে। এপিস্কেরাইটিসের ডেফিনেশন কি, এই তিনটে পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট, বিনাইন, রিকারেন্ট আর ইনফ্লেমেশন। বিনাইন, ঠিক আছে, এটা এমন কিছু নয় যে বারবার মানে প্রচন্ড পেইনফুল হচ্ছে সেজন্য এটা বিনাইন। রিকারেন্ট, বারবার বারবার পেশেন্টের হয়, পেশেন্টকে কিছুদিন ঠিক থাকবে আবার কিছুদিন পর হবে, কেন হবে আসছি আমি। ইনফ্লেমেশন, এটা একটা এপিস্কেরাইটিস, ঠিক আছে। এপিস্কেরাইটিস এটা উপরের লেয়ারটা, মানে এপিস্কেরার উপরের লেয়ারটা কি বললাম একটু আগে, স্কেরার তো তিনটে লেয়ার বলছিলাম, এপিস্কেরারের উপরে কি আছে, প্রথমে কনজাংটিভা, তারপরে টেনান ক্যাপসুল। তো টেনান ক্যাপসুলকে ইনভলভ করবে, এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, পুরোটা মিলে ডেফিনেশন, হ্যাঁ আমি ওটা ভাগ করে দিয়েছি, মানে ওপরের লেয়ারকে ইনভলভ করবে কিন্তু যার বিনিথ দ্য লেয়ার যে স্কেরা থাকে স্কেরা ইনভলভ হবে না, তাহলে হচ্ছে এটা এপিস্কেরার। এপিস্কেরার ইটিওলজি কি কি আছে, একটা হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক, একটা হচ্ছে ইনফ্লেমেশন। ইনফ্লেমেশন কোথা থেকে হয়, একটা হচ্ছে সোরিয়াসিস থেকে হতে পারে, গাউট থেকে হতে পারে, যে কোনো কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার থেকে হতে পারে, ঠিক আছে। আর তো হতে পারে হচ্ছে কোনো স্ট্রেপ্টোকক্কাল টক্সিন থেকে হতে পারে, ঠিক আছে। এইগুলো হচ্ছে মেইন কজ, ওই যে টিউবারকুলার আর স্ট্রেপ্টোকক্কাল হাইপারসেনসিটিভ রিঅ্যাকশন থেকে হতে পারে। এখানে এটা একটু ভুল লেখা আছে, এটা ফিমেল গ্রেটার দেন মেল হবে, হ্যাঁ এটা মেল গ্রেটার দেন ফিমেল না, ফিমেলদের কিন্তু মানে ইয়ং এজ ফিমেলদের এটা মোস্ট কমন কজ, ঠিক আছে। যদি বলে ইয়ং এজ ফিমেল একটা সেক্টরের রেডনেস অফ আই নিয়ে আসছে, তাহলে কিন্তু আমরা এপিস্কেরাইটিস, মাইল্ড পেন সেরকম নেই, তাহলে কিন্তু এপিস্কেরাইটিস ভাববো। প্যাথোলজি হচ্ছে একটা লিম্ফোসাইটিক ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে, ঠিক আছে। সিমটম কি হবে, মেন সিমটম কিন্তু রেডনেস, একটা সেক্টরে হয়, ঠিক আছে, একটা সেক্টরে রেডনেস হবে, পেন হয় না, মাইল্ড পেন হতে পারে বা নো পেন, ঠিক আছে, কোনো ডিমনেস অফ ডিসেন্ট বা অন্য কিছু হবে না, আর একটা ইরিটেশন হতে পারে, ঠিক আছে। দুটো টাইপ হয়, একটা হচ্ছে ডিফিউজ আর একটা হচ্ছে নোডুলার। মোস্ট কমন কজ যদি জিজ্ঞেস করে এমসিকিউতে তাহলে হচ্ছে ডিফিউজ, কারণ ডিফিউজটা হচ্ছে অলমোস্ট 75%, ঠিক আছে। আর অনেক সময় ডিফিউজটা এতটাই বেড়ে যায় যে মানে এটা সাধারণত একটা দিকে হয়, হয় টেম্পোরাল সাইডে ইনভলভমেন্ট হয় কিংবা নেজাল সাইডে, পুরোটাকেই কভার করে দেয় আস্তে আস্তে যদি বাড়তে থাকে, ঠিক আছে। আর নোডুলারটা খুব কম হয় 25% কেসে, এটা মানে লিম্বাস থেকে ওই 2 থেকে 3 মিলিমিটার অ্যাওয়েতে হয়, মানে দূরে হয়, ঠিক আছে। এটা আরেকটা জিনিস, নোডুলারটা এখানে ছবিটা ভালো আসেনি, এই যে এই ছবিটা এর ওপরের যে এখানে লেখা আছে দেখ, নোডুল ইজ ফার্ম এন্ড টেন্ডার and the overlying conjunctiva moves freely, মানেটা বুঝতে পারলি কেউ, মানে ওপরে যে কনজাংটিভার লেয়ারটা আছে নোডুলের উপর দিয়ে স্লিপ করবে, এটা বলতে চেয়েছি, মানে অ্যাটাচ নেই, ওটা দেখে আমরা বুঝতে পারি, ঠিক আছে। ক্লিনিক্যাল কোর্স মোস্ট অফ দা কেসে এটা মোটামুটি 10 দিন থেকে 3 সপ্তাহের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়, আর রিকারেন্স তো প্রচুর হয়, যেটা প্রথমেই ডেফিনেশনেই বললাম, বিনাইন, রিকারেন্স এন্ড ইনফ্লেমেশন। আরেকটা নতুন টার্ম আছে এপিস্কেরাইটিস পিরিয়ডিকা, ফ্লিটিং টাইপ অফ ডিজিজ। ফ্লিটিং মানে জানিস বাংলা থেকেও, হ্যাঁ তাই কি, ফ্লিটিং মানে হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী, মানে খুব কম সময়ের জন্য হচ্ছে, বারবার বারবার হচ্ছে, ঠিক আছে। ডিডি কি হতে পারে, রেড আই তো ম্যাডাম পড়িয়েছিলেন তোদের, মোটামুটি রেড আই থেকে ডিডি তোরা বার করে নিতেই পারবি, ঠিক আছে। ইনফ্লেম পিনিকুলার স্কেরাইটিস, ফরেন বডি গ্ল্যানুলোমা, আরো অনেক কিছু আছে, চ্যালাজিয়ান আসবে না, তারপরে স্কেরাইটিসও আসবে, এগুলোই মেনলি, ঠিক আছে, যেহেতু সাবকনজাংটিভাল হেমারেজ, ঠিক আছে। ট্রিটমেন্টে প্রথম হচ্ছে যেটা আমি একটু আগেই বললাম, এর কোর্স কি 10 দিন থেকে 3 সপ্তাহে নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যায়। তো প্রথমে আমরা একটা লুব্রিকেন্ট ড্রপ দেবো, কেন দেবো, কারণ আমি সিমটমে বললাম ফরেন বডি ইরিটেশন হচ্ছে, তো একটা প্রথমে লুব্রিকেন্ট ড্রপ দিয়ে দেখবো
না কমলে তখন টপিক্যাল কর্টিকোস্টেরয়েড দেবো। কর্টিকোস্টেরয়েডও কিন্তু মাইল্ড পোটেন্ট দিতে হবে। মাইল্ড পোটেন্ট কোনগুলো? ফ্লুওমিথালন অ্যান্ড লোটোপেডনল। এমন নয় যে আমরা ডেক্সামিথাসন প্রথমেই দিয়ে দেবো বা প্রেডনিসোলন দেবো, ঠিক আছে? প্রথমে আমরা মাইল্ড দেবো, এপিস্ক্যারিটিসে মাইল্ডই দেয়। আর যদি পেইনফুল বলে তাহলে একটা সিস্টেমিক এনসেট দেওয়া যেতে পারে, ইন্ডোমেথাসিন দেওয়া যেতে পারে 25 mg টিডিএস করে, ঠিক আছে, বা ফ্লারবিপ্রোফেন। আর পেনফুল যদি হালকা হয় তাহলে আমরা অনেক সময় সিস্টেমিক না দিয়ে পেশেন্টকে বলি বরফ জলের শেক, বরফের শেক নিতে। কোল্ড মানে যেগুলো আইস ব্যাগ থাকে সেগুলো দিয়েও করা যায়। স্কেরাইটিস, এবার স্কেরাইটিস মানে হচ্ছে স্কেরার তিনটে পার্ট বললাম, এপিস্কেরাইটিস, স্কেরার প্রপার, ল্যামিনা ফুসকা। যদি স্কেরার প্রপারে হয় তাহলেই আমরা এটাকে স্কেরাইটিস বলছি, ইনফ্লেমেটরি। ওখানে কি বলেছিলাম, ইয়ং ফিমেলদের বেশি হয়, এখানে দেখ লেখা আছে এল্ডারলি ফিমেল, ঠিক আছে? এর ইটিওলজিটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করিস, মেন ব্রড পয়েন্ট গুলো। একটা হচ্ছে অটো ইমিউন, এগুলো মনে রাখলেই হবে, ভেতরের গুলো হয়তো ভুলে যাবি। মেটাবলিক, ইনফেকশন, গ্যানুলোমাটাস আর সার্জিক্যাল, ঠিক আছে? এইগুলো হচ্ছে মেন পয়েন্ট, এইগুলো মনে রাখার চেষ্টা করি। অটো ইমিউনের মধ্যে যেগুলো আছে আগেরটা তো বলছিলাম, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, ওয়েজনার, এগুলো হবে। মেটাবলিকের মধ্যে ওই একই, ওখানেও গাউট বলেছিলাম, এখানেও গাউট আছে। ইনফেকশনের মধ্যে ওখানেও তোদেরকে বলেছিলাম টক্সিন রিলিজের জন্য হয় স্ট্রেপ্টোকক্কাল, টিউবারকুলার, এখানেও দেখ ওটা লেখা আছে, ঠিক আছে, স্ট্রেপ্টোকক্কাল, স্টাফাইলোকক্কাল। আর বাকি যেগুলো সার্জিক্যালি ইনডিউসড হয় অনেক সময় স্কেরাইটিস, ইনসিশন দিতে গিয়ে বা ট্র্যাব করতে গিয়ে। ট্র্যাব হচ্ছে একটা গ্লকোমার সার্জারি, তোদের হয়নি এখনো, এবার করতে গিয়ে হয়, ঠিক আছে? প্যাথোলজি হচ্ছে প্রথমে ইনফিল্ট্রেশন হবে পলিমরফোনিউক্লিওসাইড দিয়ে, তারপরে ফিব্রিনয়েড একটা নেক্রোসিস হবে, ঠিক আছে, তারপরে ফিব্রিনয়েড নেক্রোসিস হলে গ্র্যানুলোমা ফর্মেশন হয়। এগুলো তোদের জানিস, প্যাথোলজিতে পড়েছি দিয়ে ওটা। হ্যাঁ, এইবার হচ্ছে মোস্ট কমন কজ কি। এখানে কোশ্চেনটা অনেক ভাবে আসে, আমি ওই জন্য ইচ্ছে করে পার্সেন্টেজ গুলো লিখেছি। অনেক সময় বলবে মোস্ট কমন কজ অফ স্কেরাইটিস, অপশন থাকবে অ্যান্টিরিয়র পোস্টিরিয়র, তখন তোকে অ্যান্টিরিয়র বলতে হবে। অনেক সময়টা দেবে না, বলবে নন নেক্রোটাইজিং, নেক্রোটাইজিং, পোস্টিরিয়র, তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে? নন নেক্রোটাইজিং। আমি ওই জন্যই পার্সেন্টেজটা লিখেছি, এমনি এমনি লিখিনি, ঠিক আছে? তো নন নেক্রোটাইজিং এর দুটো টাইপ, একটা ডিফিউজ, একটা নোডুলার। নেক্রোটাইজিং এর হচ্ছে উইথ ইনফ্লেমেশন, উইদাউট ইনফ্লেমেশন। এখানে একটা প্রশ্ন আসবে, উইদাউট ইনফ্লেমেশন তাহলে হচ্ছে কি করে স্কেরাইটিস, তাই না? কমন সেন্সে কি বলে উইদাউট ইনফ্লেমেশন, কিন্তু আপনি বলছেন স্কেরাইটিস। আসছি, ওটা ওটা আছে ডিসক্রাইব বলছি। আরেকটা হচ্ছে পোস্টিরিয়র স্কেরাইটিস, এটা হচ্ছে লিস্ট কমন, অ্যান্টিরিয়র পোস্টিরিয়র মধ্যে এটা লিস্ট কমন, ঠিক আছে? এর পেন হচ্ছে দেখ সিভিয়ার পেন হবে, ঠিক আছে, মানে পেশেন্টের এত পেন হবে ও মানে থাকতে পারবে না, ঠিক আছে? আর এটা রেডিয়েট করে পেনটা, আর ওয়াটারিং হবে, হ্যাঁ ল্যাক্রিমেশন হবে, কিন্তু পেন হবে, ল্যাক্রিম, মানে ইনফ্লেমেশনের সাইন গুলো অনেক বেশি বেশি আরো হবে। আর সাইন্সের মধ্যে হচ্ছে নন নেক্রোটাইজিং, যেটা এই যে এটা হচ্ছে ডিফিউজ, এটাই হচ্ছে যেটা বলছিলাম মোস্ট কমনেস্ট। কালারটা দেখ স্যালমন পিঙ্ক টু পার্পল কালার হবে, ঠিক আছে? এইটা বলার আছে নন নেক্রোটাইজিং অ্যান্টিরিয়র নোডুলার স্কেরাইটিস, ঠিক আছে? নোডুলার স্কেরাইটিস অনেকগুলো হবে, এটার সাথে একটা মানে খুব কমন ডিডি হচ্ছে স্ট্রিকটেনুলার কনজাংটিভাইটিস। তোরা পড়ে এসছিস স্ট্রিকটেনুলার কনজাংটিভাইটিস। আর এটা ডিফারেন্সিয়েট কি করে করে, নর্মালি হচ্ছে স্ট্রিকটেন যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটা মানে একটা লেসন হয়, সিঙ্গেল লেসন হয়, ঠিক আছে? আর এখানে 2 থেকে 3টে লেসন হয়, ওই জন্য এটাকে অ্যানুলার স্কেরাইটিস বলে। মানে অনেকটা ফ্লিকটেনে ধর এই একটা সিঙ্গেল হয়েছে, তো এটাকে আমরা ফ্লিকটেন বলবো, পরে এটা আলসার হবে, স্যাক্রোফুলাস আলসার হবে বা অন্য কোনো আলসার হবে, সেটা পরের কথা। কিন্তু এই নোডুলারটা যেটা হবে, স্কেরাইটিসের কথা বলছি, এটা এইরকম হবে, অনেকগুলো লেসন হবে, দেখতে অনেকটা অ্যানুলার বা রিং শেপের লাগে, ওই জন্য এটাকে অ্যানুলার স্কেরাইটিসও বলা হয়। লাস্ট পয়েন্ট, ঠিক আছে? এটা ডিডিটা একটু মনে রাখবি, নন নেক্রোটাইজিং অ্যান্টিরিয়র নোডুলার, যেটা তার ডিডিতে আসবে ফ্লিকটেনুলার কনজাংটিভাইটিস। হ্যাঁ, এইটা বলছিলাম, যেটা উইদাউট ইনফ্লেমেশন হচ্ছে স্কেরোমেরেসি। এটা কেন হচ্ছে? অবলিটারেশন হচ্ছে আর্টারি, ডিউ টু অবলিটারেশন অফ আর্টেরিয়াল সাপ্লাই, মানে ব্লাড সাপ্লাই গন্ডগোল হচ্ছে, ইনফাকশনের মতো হচ্ছে, সেই জন্য ওটা ওইরকম হচ্ছে। আর এখানে দেখ স্কিরোমেরেসিয়া পারফোরেন্স বলছে, কিন্তু পারফোরেন্স ইজ ভেরি রেয়ার, মানে এমন না যে পারফরেন্স হয়। কেন বলছে তাহলে? কেননা যখন এটা হয় ওই ওই ছবিটাই
দেখতে পাবি এখানে দেখ একটা ব্লুইশ হয়ে আছে, এখানটা একটু ব্লুইশ হয়ে আছে না পুরো জায়গাটা, এটা দেখে মনে হচ্ছে পারফোরেট হয়ে যাবে সেই জন্য ওটা মানে ব্লু স্কেরারও একটা ডিডি, ঠিক আছে। ব্লু স্কেরার তোদের অনেক সময় জিজ্ঞেস করে কি কি আসছি আমি, ব্লু স্কেরারতেও ওটা হয়, ঠিক আছে। আর পোস্টিয়ার স্কেরাইটিস, এটা ডায়াগনোসিস করা খুব টাফ। ইউএসজি তে ডায়াগনোসিস মেইনলি করা যায়, বা ফান্ডাস মানে যদি ইনডাইরেক্ট অপথলমোস্কোপি বা ডিরেক্ট অপথলমোস্কোপি দিয়ে দেখিস তাহলে বুঝতে পারবি। ইউএসজি তে একটা সাইন পাওয়া যায়, এখানে লেখা নেই, সেটা হচ্ছে টি সাইন। টি সাইনটা কি জানিস? কিছুই নয় ব্যাপারটা। ইউএসজি যদি দেখিস তাহলে বুঝতে পারবি আমাদের এখানে একটা অপটিক নার্ভ থাকে, ঠিক আছে। ইউএসজি তে এই অপটিক নার্ভটা দেখা যায়। আর যখন স্কেরাইটিস হয় একটা ফ্লুইড ডিপোজিশন হয়, যে এইভাবে হয় ব্যাপারটা, এইভাবে একটা ফ্লুইড হয়, দেখতে টি এর মতো লাগে, এটাকে টি সাইন বলা হয়, ঠিক আছে। তাহলে টি এর এই লং আর্মটা হচ্ছে অপটিক নার্ভ, আর এই আর্মটা হচ্ছে ফ্লুইড ডিপোজিশন, ঠিক আছে, এটাকে টি সাইন বলে। এর কমপ্লিকেশন হচ্ছে ক্যাটারেক্ট, ওই গ্লকোমা, সেকেন্ডারি গ্লকোমা, এগুলো, ঠিক আছে। ইনভেস্টিগেশন এই এতগুলো লিখেছি কেন? স্কেরাইটিস বারবার হচ্ছে, তো পেশেন্টের তো জানতে হবে কি, আমি একটু আগে বলছিলাম যে ওয়েজনার থেকে হতে পারে, সোরিয়াসিস থেকে হতে পারে, গাউট থেকে হতে পারে, থাইরোটক্সিকোসিস থেকে হতে পারে, আর কি বলছিলাম, টিউবারকুলার থেকে হতে পারে। দেখ সবগুলো লেখা আছে, প্রত্যেকটা টেস্ট লেখা আছে, এই তো ব্যাটারি অফ টেস্ট করতে হবে, ঠিক আছে। ইউভিআইটিস এর ক্ষেত্রেও এইরকম, যখন ইউভিআইটিস পড়াবো তখনও দেখবি টেস্টে এই সব করা টেস্টই আছে অলমোস্ট। এক্স রে করতে হবে, আমরা এগুলো করিও, কারণ আলটিমেটলি যদি মেন কি ডায়াগনোসিসটা না করি, ওর তো বারবার স্কেরাইটিস হতে থাকবে বা ইউভিআইটিস হতে থাকবে, ঠিক আছে। মেন ওই জন্য পুরো টেস্টটাই করতে হয়, ঠিক আছে। আর ট্রিটমেন্টের কি আগেরটাই বলেছিলাম, মাইল্ড স্টেরয়েড, এখানে মডারেট টু মানে স্ট্রং স্টেরয়েড দিতে হবে, ডেক্সামিথাসোন বা প্রেডনিসোলোন অ্যাসিটেট দিতে হবে, এবং 6 থেকে 8 টাইমস দিতে হবে, 1 মান্থ ধরে ট্যাপার করতে হবে। প্রথমে ধর 8 টাইমস দেবে, তারপর 6 টাইমস, 8 টাইমস 1 উইক, তারপরে 6 টাইমস, তারপর 4 টাইমস, এরকম করে দিয়ে যেতে হবে, ঠিক আছে। আর নেক্রোটাইজিং যদি হয় তাহলে লেখা নেই সেটা, হ্যাঁ এই যে টপিক্যাল স্টেরয়েড, হেভি ডোজেস অফ ওরাল স্টেরয়েড দিতে হবে। এতক্ষণ কিন্তু কোথাও আমরা ওরাল স্টেরয়েডে ছিলাম না, নেক্রোটাইজিং হলে ওরাল স্টেরয়েড দিতে হবে, এবং এটাও ট্যাপারিং এ দিতে হবে, ঠিক আছে। মানে প্রথমে ধর 1 mg পার কেজি যদি বডি ওয়েটে দিলাম, মানে 60 mg যদি হয়, 60 mg করে 1 উইক, তারপরে 50 mg করে 1 উইক, 40 30 20 10 5, এইভাবে 1 উইক করে ট্যাপার করতে হবে। কেন স্টেরয়েডে ট্যাপার করে কেন? হ্যাঁ, ট্যাপার করতেই হবে, ঠিক আছে। আর এই যে হ্যাঁ লাস্ট পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট, যে স্টেরয়েড কখনো মানে অনেক জায়গাতে আমরা বলি না স্ট্রায়ানসিলোনন দিয়ে দেবো, যেমন আমরা বলেছিলাম তোদের চ্যালাজিয়ান স্টাইলতে বলেছিলাম, আরো অনেক জায়গায় বলেছি, কিন্তু এখানে কোনোদিন করা যাবে না, এটা কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড, ঠিক আছে। ব্লু স্কেরার, এটা খালি মনে রাখার, এটা কিছু বলার নেই, এই কটা আছে এগুলো মনে রাখবি, ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে, অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা, মারফান সিনড্রোম, এলার্ডেনলস, সিউডোএনথেলমা, গ্রোপথালমাস, হাইমায়োপিয়া আর হিলস্ক্রাইটিস। এটা তোদের গ্লকোমাতেও জিজ্ঞেস করতে পারে। হ্যাঁ, কনজেনিটাল গ্লকোমা, বুপথলমাস যখন বলবি তখনই বলবে যে আর কি কি কন্ডিশনে হয়, এটা একটু মনে রাখিস, ঠিক আছে। স্ট্যাফাইলোমা আমি ক্লিনিক্সের তো সব ব্যাচেই বলেছি মনে হয়, এমন কোনো ব্যাচ নেই যে বলিনি। তো বল, তোরাই বল একটু দেখি, বল ডেফিনেশনটা বল। 2-3টে পয়েন্ট আছে বলবি, একটা হচ্ছে একটা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন, একটেসিয়া অফ কি হচ্ছে, আউটার কোট হচ্ছে, আউটার কোট মানে কি, স্কেরা অর কর্নিয়া লাইন বাই বলতে হবে উভিয়ালটিস, হয়ে গেল, এটাই তো ডেফিনেশন, সোজা ডেফিনেশন। একটা হচ্ছে একটেসিয়া, কি পয়েন্ট, সেকেন্ড কি পয়েন্ট ইজ লাইন বাই, এই দুটো পয়েন্ট মনে রাখলেই তো স্ট্যাফাইলোমার ডেফিনেশন হয়ে যায়, ঠিক আছে। টাইপ কি কি, এই টাইপগুলো আছে, তোরা জানিস, বলেওছি, কেন এইভাবে বলেছি, কারণ এটা অ্যান্টিরিয়র টু পোস্টেরিয়র বলছি, অ্যান্টিরিয়র তারপরে ইন্টারক্যারি তারপরে সিলিয়ারি, ঠিক আছে, এইভাবে বলে যাবি। অ্যান্টিরিয়র স্ট্যাফাইলোমা, অ্যান্টিরিয়র স্ট্যাফাইলোমাটা কোথায় হয়, একটা বল। হ্যাঁ, যখন এটা পারফোরেশন হয় কর্নিয়ার, তখন এটা সিউডো কর্নিয়ার মতো ফর্মেশন হয়, তারপর এটা ব্রাঞ্চ লাইক অ্যাপিয়ারেন্স হয়। স্ট্যাফাইলোমা কথাটা মানে কি, স্ট্যাফাইলোস থেকে এসছে, ইটস এ বাঞ্চ অফ গ্রেপস, ঠিক আছে, ওখান থেকে এসছে।
তো তখন ওটা অ্যান্টিয়ার স্টেফাইলোমা হয়, ঠিক আছে। ইন্টারক্যারিটা লিম্বাল এরিয়াতে হয়, লিম্বাস যেখানে আছে লিম্বাস হয়। কখন হয়? আচ্ছা লিম্বাস এরিয়াতে কখন হবে? কমন সেন্স কি বলে? কোনো মার্জিনাল কর্নিয়াল আলসার হলে হবে। আর এসআইসিএস দেখেছিস তো, এসআইসিএস এ খুব সামনে যদি ইনসিশন দিই এবং ইনসিশনটা যদি ভালো না হয়, প্রিম্যাচিওর হয়, তাহলে তো একটা হতে পারে ইন্টারক্যারি স্টেফাইলোমা, বা ভালো পুয়ার উন্ড অ্যাপোজিশন হচ্ছে না, আরো গ্লকোমা ডেভেলপমেন্ট হয়, এগুলো কজ আছে, ঠিক আছে। ইন্টারক্যারিটা মোটামুটি লিম্বাল থেকে কত মিলিমিটার দূরে হয়? 2 মিলিমিটার দূরে, ঠিক আছে। এখানে একটু ভুল আছে, এটা হ্যাঁ, এটা 2 থেকে 3 নয়, এটা 8 মিলিমিটার হবে, আগেরটা হবে 2 মিলিমিটার, ঠিক আছে। আর সিলিয়ার, হ্যাঁ, ইন্টারক্যারিটা কে লাইন করে? এতক্ষণ তো লাইন বলছিলাম যে একটা কেউ উভিয়াল টিস্যু লাইন করবে, কোনটা লাইন হবে ইন্টারক্যারিতে? রুট অফ দ্য আইরিস বডি অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়র পার্ট অফ লেগ। আর সিলিয়ারিটা তো বুঝতেই পারছি সিলিয়ারি বডি হবে, ঠিক আছে, এটা বলার কিছু নেই। ইকুয়েটোরিয়াল, এটা কে কে লাইন করবে? ইকুয়েটরকে কে লাইন করবে? কোরোয়েড করবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ওই 14 মিলিমিটার। প্রথমটা ইন্টারক্যারিয়ালি কত দূরে বললাম? 2 মিলিমিটার দূরে, তারপরে তারপরটা 8, আর এটা হচ্ছে 14, ঠিক আছে। অনেক বইয়ে মনে অন্য লেখা যায়, আমি পার্সন থেকে বললাম, কেউ ভুল বলবে না, অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে পোস্টিয়ার স্টেফাইলোমা। এটা কিন্তু নর্মালি ডায়াগনোস করা যায় না, ওটা ফান্ডাসে দেখতে হয়, ডিরেক্ট অপথ্যালমোস্কোপ বা ইনডিরেক্ট অপথ্যালমোস্কোপ করতে হয়, কিংবা যেটা স্ক্লেরাইটিসের ক্ষেত্রে বলছিলাম পোস্টিয়ার, এখানেও তাই, পোস্টিয়ার স্টেফাইলোমাও তোকে ইউএসডি করে দেখতে হবে, ঠিক আছে। একটা এক্সকেভেশন হবে, যদি লেখা আছে এরিয়া এক্সকেভেটেড উইথ রেটিনাল ভেসেল ডিপলি, সেটাই হবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। Septal abscess and septal perforation are both the complications of a septoplasty or a submucosal resection. You need to understand, when I was a UG student, I had a hard time understanding how septoplasty is done. I'm বুঝতে পারতাম না, seriously. I used to put both of my fingers inside, I used to palpate the septum and I understand that কেটে বার করে কি করে, okay. মানে I did not understand the concept of what is mucoperichondrium and what is mucoperiosteum. আমি এটা বুঝতাম না। আমার মনে হতো যে this is a part of the septum, তো ওটাকে লিফট করে কিভাবে আর কি বাদ দেব, ঠিক আছে। So the most easy thing is to understand is দুটো পর্দা ধরার 2 curtains are there, দুটো কার্টেনের মধ্যে there is a log of wood, একটা wood-এর pile, plywood. Your objective is to take the plywood out, keeping the curtains intact, ঠিক আছে। এবার এইটা করতে গিয়ে যদি কার্টেন ছিঁড়ে গেল, তাহলে কি হবে? পারফোরেশন হবে। পারফোরেশন হয় তো ধরে নে আমার একদিকের কার্টেনটা ইনট্যাক্ট আছে, আরেক দিকে কার্টেনে একটা বড় হোল হয়ে গেছে। দুটো কার্টেন যদি আমি জোড় করে দিই, তাহলে পারফোরেশন থাকবে? থাকবে না। কিন্তু যদি দুটো কার্টেনই আমার যদি ছিদ্র হয়ে যায়, তাহলে দে উইল বি আ পারফোরেশন, অ্যান্ড যখনই আই উইল ব্রিথ, ওই পারফোরেশন থ্রু ক্রস ভেন্টিলেশন হবে, দে উইল বি ক্রাস্টিং, দ্যাট লিডস টু কমপ্লিকেশনস। সো দ্যাট ইজ সেপ্টাল পারফোরেশন। আর একটা কি হচ্ছে, মিউকোপেরিকন্ড্রিয়াম এন্ড পেরিওস্টিয়াম আর রিচ ইন ব্লাড সাপ্লাই। তুই এমনভাবে ফ্ল্যাপটাকে তুললি যে ইট উজেস আ লিটল অ্যান্ড ইট কিপস অন উজিং, কিন্তু অপারেশন করার সময় তুই বুঝতে পারবি না। তুই সেপ্টামটা প্লাইউডটা বের করে দিলি, দুটো কার্টেন লাগিয়ে বেরিয়ে আসলি, এবার দুটো কার্টেনের মাঝখানে কিন্তু ব্লিডিং হচ্ছে 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 হচ্ছে। ডে পোস্ট অপারেটিভ 2 প্যাক বের করবি, দেখবি সেপ্টাম বেলুনের মতো ফুলে আছে, দ্যাট ইজ septal abscess or septal hematoma. Hematoma can convert into abscess. So in abscess or hematoma you have to drain it, and in perforation you have to repair it. That's it. তোদের লেভেলে এইটুকুই জানলেই হবে, ওকে। Any other questions? কারো কোনো? মিউকোপেরিকন্ড্রিয়াম ফ্ল্যাপটা কি করে এলিভেট করা হয়, সেটা তো তাহলে তোর উপরে করতে হবে বা কারো উপরে করতে হবে, দেখাতে হবে। কেন আমি এখান থেকে দেখালে খুব একটা ভালো বুঝবি না, ঠিক আছে। মানে কিভাবে ওটা তোরা কিলিয়ান্স ইনসিশন দিয়ে কিভাবে লিফট করি, হোয়াট ইনস্ট্রুমেন্টস আর ইউজ, ইনস্ট্রুমেন্টগুলো না দেখালে বুঝতে পারবি না, ঠিক আছে। সো আই উইল কাম টু দ্যাট লেটার। এনি আদার কোয়েশ্চেন্স? নেই তো? তোরা সবাই একদম বিন্দাস, সবাই মুখস্থ হয়ে গেছে, সব পড়েছিস তাই তো? সেমিস্টারে সব পারবি?
তো জিজ্ঞেস যখন করছি তো কেউ তো বলছিস না যে আমার এটা প্রবলেম। একজন একজন, হ্যাঁ কিচ্ছু বুঝতে পারিস নি? পড়িস? সিলেবাস কি আছে? সিলেবাস তো সব আছে। এবার সবাই জেগে উঠেছে। আই থিঙ্ক তোদের এটা হাজরাসারি বলতে পারবেন, আই এম নট রিয়েলি ওয়েল অ্যাওয়্যার অফ দ্যাট, বাট হোয়াট আই ক্যান সে ইজ কি তোদের ল্যারিংসটা বোধহয় থাকবে না ইন থিওরি, না এই সেমিস্টারে থাকবে না, তারপরে মোস্ট লাইকলি কান আর নাক থাকবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড তোদের আই থিঙ্ক মোস্ট অফ দ্য টপিক্স আর কভার্ড, নো? হ্যাঁ, ফ্যারিংস থাকবে, ফ্যারিংস ছোট, ফ্যারিংস ছোটা হয়ে যায়গা। তোদের এক্সাম কবে? সেপ্টেম্বর? তার আগে হয়ে যাবে, তার আগে ফ্যারিংস হয়ে যাবে। ফ্যারিংস ইজ ভেরি স্মল, ফ্যারিংস ইজ নট দ্যাট কমপ্লিকেটেড। ঠিক আছে, তাহলে উই উইল ডিসকাস শর্ট ডিসকাশন রিলেটেড টু টনসিলেক্টমি। ঠিক আছে, তোদের কতজনের টনসিল হয়েছে? টনসিল ইনফেকশন, টনসিলাইটিস, হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ হ্যাড সিন্স চাইল্ডহুড? রেজ ইউর হ্যান্ডস। তোদের কারো টনসিলাইটিস হয়নি? তোর হয়েছে? তোদের none of you ever had tonsillitis? You didn't have, you had, so you know how it feels, right? You know the pain. Okay, তোদের কারো হয়নি টনসিলাইটিস? কখনো হয়নি? বিশাল ব্যাপার তো, হ্যাঁ হয়েছে হয়তো, বুঝতে পারিস নি। ওকে, সো এনি আইডিয়া হাউ মেনি টনসিলস উই হ্যাভ ইন আওয়ার বডি? হ্যাঁ, টু? any random guess? Huh? জোরে বল, জোরে বল। How many tonsils we have in our body? Huh? How many? Number. 8, 6. নাম্বার বলে দে একটা, কিছু একটা। 7. কটা টনসিল আছে শরীরে? 6টা। কি কি? থ্রি পেয়ার্স। কি কি পেয়ার বলো? গায়া বল। 7 কি কি? টিউবাল টনসিল, তাই 7টা হলো, তাই তো? লিঙ্গুয়াল টনসিল কি দুটো থাকে? হ্যাঁ, লিঙ্গুয়াল টনসিল একটা থাকে? লিঙ্গুয়াল টনসিল কোথায় থাকে? Where is lingual tonsil located? Base of the tongue, right? Behind the circumvallate papilla, right? তো যদি কেউ আয়নার সামনে বড় করে জিভ বের করিস, you will be able to see at least 15 lingual tonsils. 10 to 15 ছোট 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 থাকবে। There are clusters. ঠিক আছে, বসে পড়। So lingual is 1, palatine tonsils are 2. ঠিক আছে, adenoid is a cluster of lymphoid tissue located in the nasopharynx, and tubal tonsils which is near the tubal tonsil মানে near the eustachian tube. This forms a Waldear's ring. বইতে লেখা আছে, okay? Waldear's ring of lymphoid tissue, very vascular, very dangerous, and gets very commonly infected. আমাদের অনেক সময় মনে হয় যে খাবার খেতে গেলে পরে একটা ফরেন বডি সেন্সেশন, ব্যথা হয়তো হচ্ছে না কিন্তু মনে হচ্ছে ফরেন বডি সেন্সেশন, একটু ঠান্ডা ফান্ডা খেলে, দ্যাট ইজ বিকজ সামটাইমস দ্য লিঙ্গুয়াল টনসিলস গেটস সোলেন। কিছু মনে হবে না, কিন্তু যদি হাত দিস, আঙ্গুল দিস, তাহলে you will be able to feel and sometimes occasionally tender. So we will discuss today tonsillectomy. Now we don't do the operations of lingual tonsil, we don't do the operation of tubal tonsil because rarely they get hypertrophied, rarely they need surgery. The most common tonsil which we operate is palatine tonsils. So tonsil is a part of oral cavity. Yes,
Yes? Yes? No. Tonsil is a part of oropharynx, not of oral cavity. So what is the boundary of oral cavity? Anatomy. I am not asking anything very hi-fi. Okay? What is the boundary? What is the posterior boundary of oral cavity? Posterior boundary কি? Tonsil. ভালো বলেছে। হ্যাঁ? Uvula. Anterior pillar is the posterior boundary. Anterior pillar of the tonsillar fossa is the posterior boundary of the oral cavity. Anterior pillar এর পেছন থেকে starts oropharynx till the posterior pharyngeal wall. Hence, uvula is a part of oropharynx, not of oral cavity. Okay? So, now tonsillar, there is a chapter of tonsillitis. You guys need to study. I am not here to teach all those. The questions which they'll ask you is what is the blood supply of tonsils? এদিক থেকে আসে, এদিক থেকে আসে, এদিক থেকে আসে, সব দিক থেকে আসে. They'll ask you the nerve supply. ঠিক আছে? This is very common. এটা ভাইভাতে বা questions they'll ask you. My point here is the operation. So, a child comes to me, a 3-year-old child comes to me, and his mother tells me that ডাক্তারবাবু এর তো মাঝে মধ্যেই গলা ফুলে যায়, ঠান্ডা জল খেলেই গলা ফুলে যায়, আর তারপরে আমরা দেখতে পারি গলার ভেতরে দুটো মাংস. So when I see the patient, the child, I see the tonsils are swollen, enlarged, and red in color. Okay. So what do you want to do? Do you want to operate the patient right away, or do you want to give them medicines? What do you want to do? You will treat করে দিলি, চাইল্ড বিন্দাস বাড়ি চলে গেল, তারপরে চকলেট খেলো, 15 দিন পর আবার ঠান্ডা খেলো, 1 মাস পর আবার তোর কাছে এলো, আবার টনসিল ফুলে গেছে, তারপর কি করবি? অপারেট করবি না ট্রিট করবি? ট্রিট করবি। 2 মাস পর সেম সিমটম নিয়ে চাইল্ড আবার এলো, কি করবি? অপারেট করবি না ট্রিট করবি? অপারেট করে দিবি? ট্রিট করবি? Yeah, so tell me the criteria. বলো। 7 times in 5 years? Sure? Sure? 7 times in 1 year? 7 times in 1 year? ठीक है? তারপরে? না, 9 বলে কিছু নেই। 7 is the highest. ठीक है? उसको ज़्यादा मत बढ़ाओ। ठीक है? 3 times in successive years. Yeah? So these are the indications. I really don't need to impose this on you. You guys need to study it. You guys need to write it. I'm not the one who's going to write the answer sheet. So you need to study. Be very meticulous when you write what you want to write. So the indications, so basically, layman's term, আমরা tonsil কখন করব? যখন recurrent attacks of tonsillitis হচ্ছে and the tonsillar tissue has hypertrophied in such an extent that the child is having other problems as well. So what are the other problems? Suppose palatine tonsil এমন ফুললো, it is touching the uvula. So your oropharynx gets blocked. তুই যখন খাবার খাবি, the child will have dysphagia. What is dysphagia? Difficulty in swallowing. The child might have odynophagia. What is odynophagia? Painful swallowing. The child might have respiratory distress. He might snore. Correct? So, or what can happen? Or what else can happen? He might aspirate. Okay? Aspiration is even more serious. So, in these conditions, we operate the patient. Right? Now, what are the contraindications? When we will not operate? যে কোনো একটা বল। Absolute contraindication বলো। Immunocompromised, okay. Immunocompromised. What else? In case of acute tonsillitis, তোর কাছে যখন এসছে, patient is having absolute pain at that very moment, you do not operate the patient. Okay? Acute condition, we do not operate. Why? এক তো হচ্ছে, it's very risky because acute condition, the tonsil is having the highest vascularity. If you remove the tonsil, it will bleed a lot. We don't want that. We want to treat the patient. যখন option আছে, we'll do that. We'll treat the patient and then we'll go for surgery. Okay? Okay. What else? Polio epidemic. There is তোদের বইতে tonsillectomy বলে একটা চ্যাপ্টার আছে, ধিংরাতে একদম শেষের দিকে। ওখানে indications, contraindications, procedure, instruments, everything is written. ঠিক আছে? So ওখানে আরেকটা লেখা আছে polio epidemic. Now examiner, one of the favorite questions they ask, why they have mentioned polio epidemic? মানে polio epidemic না, sorry, endemic. যদি endemic হয়, আচ্ছা, what is endemic? Endemic, epidemic difference is also community medicine পড়ছিস তো। হ্যাঁ?
পার্টিকুলার এরিয়াতে। তো ধরেন পার্টিকুলার এরিয়াতে পোলিও হয়েছে, সেখানে একটা বাচ্চার টনসিল হয়েছে, তুই অপারেট করবি না কেন? এটা কমিউনিটি মেডিসিনের স্যারদেরকে জিজ্ঞেস করবি, ঠিক আছে? I will not tell. I know the answer. That doesn't mean that I don't know the answer. That's why I'm not telling you. I know the answer, but I will not tell you. I want you to ask them. Huh? Okay, you are close. Yeah. কি হয়? But what happens? So if you operate the tonsil, I'll tell you anyways. If you operate the tonsil, the tonsillar bed gets exposed. So glossopharyngeal nerve is just underneath the tonsillar bed. The infection will go ascending, goes to the brain, cerebral polio. You don't want that. That's why we don't operate. Okay, so tonsil একটা grading আছে, depending on the swelling, কত বড় হয়েছে তার উপরে there is a grading. Okay, there are two types of grading. One is Brodsky, and আরেকটা নাম আছে, I think S দিয়ে নাম আছে, I have forgotten that. Doesn't matter. Basic the whole part is কি কতটা বেরিয়েছে. So ধরে নে there are two pillars. ঠিক আছে, anterior pillar and posterior pillar, right? What is the anterior pillar made of? Anterior pillar টা কিসের এক্সটেনশন? কি রে? হ্যাঁ, ফাসালাটা কি? Anterior pillar of the tonsil, তাই তো? টনসিলের ফসা, সামনে একটা পর্দা আছে, পেছনে একটা পর্দা আছে। ওকে, so if this is the anterior pillar, this is the tonsil, and এর পেছনে আরেকটা আছে posterior pillar. Okay, so anterior pillar is made of palatoglossus, posterior pillar is made of palatopharyngeus. So normally the tonsil stays inside these two pillars. যদি inflammation হয়, tonsillitis হয়, and if the swelling stays in the domain, then that's a grade 1 tonsillitis. If it just barely comes out, যেটা এখানে that is grade 2. If it is encroaching towards the uvula, it is grade 3, and if it is touching the uvula, it is grade 4. Okay, it has no consensus ki grade 1 বা grade 2 tonsil যদি enlarge হয় তা আমি অপারেট করব না, শুধু grade 4 এ করব, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। যদি grade 2 ও হয়, but the child is suffering every month, then you have to operate. ঠিক আছে? So now তো the tonsil instruments তো দেখানো হবে, ঠিক আছে? How to do this? So there are different methods of tonsillectomy. One is hot, one is cold. What do you mean by hot and cold? Instrument which uses heat, if you are using that instrument during the surgery, that's a hot method. If you are not using any heat, that's a cold method. Pati kotha. So if you are using only instruments, then that's a cold method. The basic tonsil instruments which will be shown to you, if you do the operation with those instruments, that's a cold method. But if you use diathermy, if you use laser, if you use coblation, then those are hot methods. Okay? Both have their advantages and disadvantages. For you, only the cold method, the plain instrument, cold steel method, cold steel, that is important. They will ask you that. So what are the steps? কেউ জানিস না? It's okay. Steps আমি বোর্ডে ভালো করে অত বোঝাতে পারবো না। I will tell you, I'll try to explain. যদি না বুঝতে পারিস, তোরা একদিন বাড়ি থেকে পড়বি, but you can watch some videos in YouTube as well. ঠিক আছে? So ধরে নে this is the tonsil, okay? How will you position the child? Suppose this is the operating table. ঠিক আছে? Where will the child lie down? Suppose this is the operating, everyone can see? দেখতে পাচ্ছে সবাই? Yeah. So suppose this is the OT table. The child is lying here. Where will the surgeon stand? Here, there, or there? Right side. Okay. And how will we operate? ভেতরে ঢুকে surgeon will sit on the head end. এখানে বসবে. Okay. Then what will he do? Suppose the child is lying here. Neck, he will use a pillow. In layman term, it's a pillow. What we use is a sandbag. What we do? We put the sandbag
between our two shoulder blades, তাহলে হাইপার এক্সটেনশন হয়ে গেল নেকটা এরকম ঝুলবে, তাই তো? নেকটা যখন ঝুলবে, we will put a mouth gag which is called Boyle-Davis mouth gag. We'll show it to you. We'll lift it up. It looks very horrible. First time when you'll see, মনে হবে যেন একদম ম্যান্ডিবল ছুঁড়ে বের করে দিচ্ছি, but that's how we do. We press the tongue and we expose the tonsil, and then and with the help of a stand we keep it like that. এরকম হয়ে থাকে. That is called the rose position. বুকে লেখা আছে, পজিশনটা হয়তো ভালো করে একটা ছবি আছে, আই গেস দেখে নিস, ঠিক আছে? তো দ্যাট ইজ দ্য রোজ পজিশন. সার্জন will sit here and he will operate. So what will the first step which he'll do is what is called an anterior pillar dissection. So এটা anterior pillar ধরে নে, ঠিক আছে? টনসিল এর মধ্যে আছে, তো ও এখানে একটা ইনসিশন দেবে, ঠিক আছে? এর মধ্যে there is tonsillar tissue. He will introduce an instrument which is called the tonsillar dissector. Buke ache, we will show you, then we will tell you. Once he uses the dissector, what he will do, he will try to lift the tonsil from its bed. This is the bed, okay? So his instrument's direction will be this side. তো এটাকে এরকম করে ছাড়াতে যখন পুরোপুরি বেড থেকে যখন চলে আসবে, তখন at the last point, this is the upper pole, ধরে নে upper pole, this is the lower pole. He will tie the lower pole. You knot the lower pole and then you take out the tonsil. That's a simple, খুবই সহজ ভাষায় tonsillectomy. এর উপরে ডিটেলস আছে, I'll tell you. It will be better if I show you with the instruments. So ওটা হোগা বাদ মে, ঠিক আছে? এখন এটাই, why will we not the lower pole and why not the upper pole? That might be a question to you, right? So the lower pole has the highest vascularity and there is a chance of rebleed from the lower pole. That's why we tie the lower pole. ঠিক আছে? Simple. Now operate করে দিলাম. So do you want to do, ধরে নে you see the child, একটা tonsil is grade 3 মানে encroaching towards the uvula, আর আরেকটা হচ্ছে grade 1. তো কাছে মাদার বলছে যে অপারেট করুন, আপনি শুধু ডান দিকটা অপারেট করুন, বাঁ দিকটা রেখে দিন. Do you want to do that? You don't want to do that. If you are going for a tonsillectomy, always go for a bilateral tonsillectomy. No point of doing unilateral tonsillectomy unless what are the indications of unilateral tonsillectomy? This is a viva question. They'll ask you. Grade 4 তো unilateral করবে কেন? দুটোই করবো তো. Tonsillar cyst, tonsillolith, tonsillar carcinoma. Only in these 3 cases we do a unilateral. Tonsillar carcinoma, not necessary, the other tonsil is also infected. So what we do is we take out the tonsil, we send it for biopsy. 1. Tonsillolith, lith মানে stone formation. Stone formation হয়, not necessary যে দুটোতেই হবে, তো যেটাতে হয়েছে সেটা বাদ দিয়ে দাও. Tonsillar cyst, that is also unilateral, it's not bilateral. So you go for unilateral tonsil. These are the 3 indications. Otherwise you remove both the tonsils. ঠিক আছে? Now tonsil তো বার করে দিলাম. What can be the complications? কি হতে পারে? জোরে বল. Recurrent bleeding. Okay, hemorrhage. You mean hemorrhage. Okay, point 1. Any other? কি মনে হতে পারে? আমি টনসিল বাদ দিলাম, কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? ও একটা হেমারেজ বলেছে, আর কি হতে পারে? ইনফেকশন. ওকে, পয়েন্ট নাম্বার 2. পয়েন্ট 3, সোয়েলিং হতে পারে, লোকাল সোয়েলিং, ফেশিয়াল সোয়েলিং হতে পারে, সোয়েলিং. হোয়াট এলস? ব্লিড করতো, ডিউরিং অপারেশন ব্লিড করলো, ব্লিড করে লাংসে চলে গেল, অ্যাসপিরেশন. আর কি হতে পারে? তুই বয়েল-ডেভিস মাউথ গ্যাগ ঢোকাচ্ছিস, there may be injury to the teeth, there may be injury to the lip, there may be injury to the nose, so external injury. Okay, these are minor. তুই যেটা বললি hemorrhage, that is the most important complication, and hemorrhage can be classified into 3 different types. One is primary hemorrhage, one is reactionary hemorrhage, and one is secondary hemorrhage. Favorite question of the examiners, জিজ্ঞেস করবেই, tonsil যদি তোরা কেস পাস, long or short case, they will ask you the complications and they will ask you what is primary hemorrhage, what is reactionary hemorrhage, and what is secondary hemorrhage. Primary hemorrhage is any hemorrhage which occurs during the operation. ঠিক আছে?
Reactionary hemorrhage is the hemorrhage which occurs 24 hours, within 24 hours of the operation. And secondary hemorrhage is a hemorrhage which occurs after 5 to 10 days. Minimum 5 to 7 days আমরা বলি. Okay? So what is the cause of, primary তো বুঝে নিলাম. What is the cause of reactionary hemorrhage? তুই পেশেন্টের ওটি করে দিলি, patient is now in the bed, তুই ওখানে লাঞ্চ করছিস. Now you get a call. This happened during my PG life. I'll tell you a story. আমি একটা পেশেন্টের, I was তখন learning tonsil, ঠিক আছে? I was in my second year of postgrad. And তখন tonsil is a surgery which every ENT surgeon is scared of. If you ask any ENT surgeon, তোমার কোনটা সার্জারি করতে ভয় লাগে, that is tonsil. Why? Because it has the most number of medical legal cases. Usually, বাচ্চা, children are the patient pool, right? Adult tonsil খুব কম হয়, বাচ্চাদেরই বেশি হয়. And if a child dies of tonsillectomy, you will go to jail. এখন তো definitely you will go to jail. এখন তো নিয়ম চেঞ্জ করে দিয়েছে, রাইট? ফরেনসিক দেখছিস তো. So what happened? I with my senior, আমরা দুজন বসে টনসিল করছিলাম. আমি রাইট সাইডটা টনসিল বার করেছি, আমার সিনিয়র লেফট সাইড টনসিলটা বার করেছে. বার করে she was a 9-year-old female. I remember she went to, after operation চলে গেল নিজের ওয়ার্ডে, আমি চলে গেছি খেতে, লাঞ্চ করতে চলে গেছি সব সিনিয়রদেরকে নিয়ে. টনসিল করেছি, কি মজা, লাঞ্চ করতে গেছি. ফার্স্ট ইয়ার আমার জুনিয়র, ফার্স্ট ইয়ার ও ওয়ার্ডে রাউন্ড দিচ্ছিল, ও ফোন করেছে যে দাদা পেশেন্টটা ব্লিড করছে. তো আমি অত পাতা দিনে একটু দেখ, হয়তো একটু তো ব্লিডিং হতে পারে. বলছে না দাদা, বিছানার বালিশ ভিজে গেছে. ভাব কতটা ব্লিডিং করেছে, যে বালিশ ভিজে গেছে. পেশেন্ট ইজ সোয়ালোয়িং ব্লাড. টনসিল ইজ এমন সাচ অপারেশন, if the bleeding starts, the patient has to swallow the blood because it is deep here. Out. How will he spit out? He has to vomit the blood. তাহলে vomit করতে পারবে. Keep on swallowing, swallow করছে, vomit করছে, swallow করছে, vomit করছে. পুরো বিছানা ভিজে গেছে. Pallor, it's white. We checked the hemoglobin. Before OT, it was 11. After OT, it was 4. Patient was going to shock. We ran. We arranged an anesthetist. Again, we went. I went under general anesthesia. করে দেখলাম এই আপার পোল, ইউজুয়ালি লোয়ার পোল থেকে ব্লিড করে, লোয়ার পোল বেঁধে দিয়েছি. আপার পোল থেকে there were 5 স্পটার্স. স্পটার বুঝিস তো? আর্টেরিয়াল ব্লিড মানে ছিটকে আসবে উইথ দ্য পালস. 5 স্পটার্স, সব কটা টাই করতে হয়েছিল. তারপরে দ্য পেশেন্ট, আদারওয়াইজ দ্য পেশেন্ট would have died. On that night, I cried because that was my side, যেটা আমি করেছিলাম. And তারপরে for the next 3 weeks, I did not touch a single tonsil patient. আমার PTSD হয়ে গেছিল. আর টনসিল পেশেন্ট এলি আমি করব না, আমি অন্য কেস করব. Then one of my seniors told me, tonsil is one of the bread butter operations of ENT. If you are scared of this, you will be scared of a lot of operations in your future. So I gathered courage, and then the next 1 month, all the tonsils I did. যা পেয়েছি তাই করেছি. And thankfully, none had the complications. So tonsil is this bad, and was the age bleeding ta holo. Is this a primary hemorrhage or a reactionary hemorrhage? Reactionary hemorrhage, correct? So now you know the story of hemorrhages. Other complications don't really matter. They'll ask you this the most. Rest, baki boite lega ache injury to the teeth, lips, facial edema, lung, তোর কমপ্লিকেশনস হতে পারে, অ্যাসপিরেশন হতে পারে, নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে? দিস আর দি কমপ্লিকেশনস. সো দিস ইজ ওয়ান. দের ইজ আনাদার অপারেশন কল্ড অ্যাডিনয়েডেক্টমি, রাইট? অ্যাডিনয়েড কোথায় থাকে? নেজোফ্যারিংসে. তো এই যে পেশেন্ট যে বসে আছে, অ্যাডিনয়েড কি করে অপারেট করবো? আমার তো এরকম করে আছে, করলে আই ক্যান অ্যাটলিস্ট সি মাই টনসিলস, আই কান্ট সি মাই অ্যাডিনয়েড. হাউ উইল আই অপারেট অন অ্যান অ্যাডিনয়েড? You check your book, there is this instrument called St. Thompson's Adenoid Curette and Cage. It's like you hold it like a dagger fashion. We'll show you how. So we do that operation blindly. Initially we used to do. এখন তো modern techniques চলে এসেছে, ক্যামেরা এন্ডোস্কোপ ঢুকিয়ে আমরা অপারেশন করি এখন. বাট প্রথমে 1970s 80s এ ব্লাইন্ডলি অ্যাডিনয়েড বের করা হতো. ইউভুলাটা আছে, ইউভুলার পেছনে ইনস্ট্রুমেন্টটা রাখতাম. We used to scrape it. স্ক্রেপ করে অ্যাডিনয়েডটা বের করতে হবে. ইট ইউজ টু ব্লিড, অ্যান্ড when the bleeding used to stop, then we used to know যে পুরো অ্যাডিনয়েড বেরিয়ে গেছে. যদি তুই অর্ধেক অ্যাডিনয়েড বের করিস, it will keep on bleeding. পুরো অ্যাডিনয়েড বেরিয়ে গেলে the bleeding will stop.
So usually in children we do adenotonsillectomy in a single sitting. We remove both the tonsils as well as the adenoid. Adenoidectomy does not take time, 5 minutes. তার বেশি লাগে না. But if you do a complication, that can go to 1 hour. ওটা রিপেয়ার করতে মাথা খারাপ হয়ে যাবে. Okay, that is one. Second is tonsillectomy আমরা রিমুভ করে then we observe the patient for 3 to 4 days to observe any bleeding and then we send the patient home. এবার অনেক সময় এরকমও হয়েছে বাড়ি চলে গিয়ে 2 সপ্তাহ পর ব্লিডিং নিয়ে এসছে. That is which hemorrhage? So now you know. So tonsil, motamoti, I guess, motamoti you can, right? If you go home and study the chapter tonsillectomy, ওখানে indications, contraindications, procedure-টাও লেখা আছে, complications-ও লেখা আছে. তোদের কোয়েশ্চেন্সে, I don't know, তোদের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়েছে. আমি যে সময় আমার এমবি দিয়েছিলাম সেই সময় we had 1 long question, 2 short questions and rest all short notes. That's it. আমাদের অস্কি ফস্কি কিছু ছিল না. তো তোদের যদি লং কোয়েশ্চেন যদি আসে রিলেটেড টু এনি সার্জারি অর শর্ট নোট দেন টনসিলেক্টমি আসবে ইউ হ্যাভ টু রাইট এনি সার্জারি ইউ হ্যাভ টু রাইট আন্ডার দ্য ফলোইং হেডিংস ইন্ডিকেশনস অফ দ্য সার্জারি কন্ট্রা ইন্ডিকেশনস অফ দ্য সার্জারি প্রসিজারের আগে কনসেন্ট নিতে হবে কনসেন্ট ইজ ম্যান্ডেটরি ইউ মাস্ট রাইট কি কনসেন্ট নিবি কি বলবি তুই পেশেন্টকে একটা 3 বছরের বাচ্চা তুই জানিস যে কি কমপ্লিকেশন হতে পারে. So how will you counsel the patient in such a way that the patient doesn't run away, but he tells you ki doctor বাবু একটু ভালো করে ওটিটা করবেন. They tell you একটু ভালো করে করবেন. I don't know what that means, but একটু ভালো করে করবেন. So you have to counsel the patient in such a way, you have to tell the complications এই সব হতে পারে, chances are less, but possibility is there, but the benefit is more than the risk. এটা বলে তো you write the consent, write the steps and then write the complications. Bas. That's all you need to write for a short note. Okay, ENT is very easy. I'll tell you, ENT is this Dhingra ENT. I think in my postgrad when I chose ENT, I did not know ENT is so big. এই যে তোদের যারা পড়ছিস তোরা এই যে Dhingra, it is 1% of what ENT is. ENT is huge. So this is the basic thing. Tonsillectomy, adenoidectomy. পড়বে. Before studying the operation, please read acute and chronic tonsillitis. Chronic tonsillitis এর টাইপ আছে, chronic follicular আছে, chronic parenchymatous আছে, chronic fibroid tonsillitis আছে. কোনটা কি তোরা যদি কেস পাস you will get a parenchymatous tonsillitis. ফলিকুলারও পেতে পারিস. ফলিকুলার প্রচন্ড পেনে থাকে তো পেশেন্ট দেওয়া হবে না, কারণ তোরা যে 10 জন মিলে একটা পেশেন্টকে বলিস হামু হা করো ও দেবে না করতে পারে. ঠিক আছে, তো ইউজুয়ালি parenchymatous পাবে. So that's it. Any questions? I think কতক্ষণ হলো? হাফ এন আওয়ার হয়েছে. হাফ এন আওয়ার হয়ে গেল. ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স? নো কোয়েশ্চেন্স, সব বুঝে গেছিস? I'll go there. বল কি কোয়েশ্চেন্স কি আছে? পোল টাই করছি না, পোল হ্যাঁ পোল টাই করছি, লোয়ার পোলটা শুধু, বিকজ এবার when you read tonsil has multiple blood supply. One comes from above, one comes from below, one comes from the bed, one comes from the side. Ascending pharyngeal আছে, ascending palatine আছে, facial আছে. So this tonsillar branch of facial artery has a separate branch. It's a big thick branch which comes from beneath, that bleeds. So we tie that branch so that operation কেন tie করি? Artery pulses with heart. Once you do the operation, your body is in adrenaline mode. It will tachycardia হবে. তো tachycardia হতে হতে কি হবে? নটটা যদি তুই নট না দিস তাহলে ওই যদি ব্লিডিং হলে তো ক্লট হবেই। এবার ধরে নে ক্লটটা ডিসলজ করে গেল, তাহলে তো ব্লিড হয়ে যাবে। সো টু প্রিভেন্ট ফার্দার ব্লিডিং বি টাইড। ঠিক আছে, এনি আদার কোয়েশ্চেন? গ্রেড 2 হচ্ছে, গ্রেড 1 স্টেজ উইদিন দ্য পিলার্স, মানে বিটুইন দ্য পিলার্স এর ভেতরে থাকে, আর পিলার্স থেকে যদি বেরিয়ে আসে তাহলে ইটস গ্রেড 2। গ্রেড 3 আরো বেরিয়ে ইট উইল এনক্রোচ দ্য উভুলা বাট নট টাচ দি উভুলা, and if it touches then it's grade 4. কোনটা প্রাইমারি? ওই পেশেন্টটা, তো পেশেন্টটা খুব ইন্টারেস্টেড আছে, যে পেশেন্টটা ওর ব্লিডিং হয়েছিল এই জন্য বিকজ I went intratonsillar. So what is intratonsillar? Tonsil has a small capsule
very thin capsule. Okay, if you operate outside the capsule, usually it is bloodless. Bloodless মানে এমন না যে কিছুই একদম ব্লাড নেই, ওই নয়, ড্রপ টপ হবে কিন্তু অত হবে না। বাট যদি ইফ ইউ মিস দ্যাট প্লেন অ্যান্ড ইফ ইউ গো ইন্ট্রা টনসিলার, মানে আমি কি করেছিলাম, টনসিলের মাঝখানে ঢুকে গেছি, ঢুকে ওটাকে আলাদা করেছি। তা আমি বেড থেকে আলাদা করিনি, আমি টনসিলকে টনসিল থেকে আলাদা করেছি বলে ইট হ্যাড মাল্টিপল ব্লিডিংস। এনি আদার কোয়েশ্চেন? হ্যাঁ, এসে পরে মিষ্টি খাইয়ে গেছে, ওর পেছনে অনেক খাটনি, সারা রাত ছিলাম আমি ওখানে জেগে। I stayed awake till 3. I didn't go home. Okay. Any other? Secondary hemorrhage, the most common cause is infection. Once you do the operation of a tonsil, you have to give some oral hygiene advice to the patient. বাচ্চারা ইউজুয়ালি ফলো করে না, মা বাবাকে বলতে হয় কুলকুচি করবে, খাওয়ার পর ভালোভাবে ওটাকে রিন্স করতে হবে। বাচ্চারা চকলেট খেতে পছন্দ করে, সো চকলেট ইজ স্টিকি। What it does is it sticks to the tonsillar fossa. It doesn't go away, not very easily. যদি ভালো করে রিন্স করিস, আমরা অ্যাডাল্ট পরে আমরা করতে পারবো, বাচ্চারাও তো ভালো করতে পারে না। So if they can't rinse, that chocolate becomes a source of infection, bleeding. Anything else? তুই এত কনফিউজড কেন? না মুখটাই ওরকম। আচ্ছা, ওকে। আর তোর তো কিছু বললি না, কোনো কোয়েশ্চেন, কোনো কোয়ারি? কোনো কোয়ারি নেই, পারবি তো? জিজ্ঞেস করবে সেমিস্টারে, আমি থাকবো। সার্জারি স্টেপ দেখ, এটা তো তোকে আমি খুবই র ভাবে বলেছি, তুই এখান থেকে ভালো বুঝতে পারবি না, ঠিক আছে? তুই স্টেপসগুলো পড়বি, তারপর দরকার হলে কাম টু মি, আই উইল টেল ইউ। মানে আমি তোকে ভিডিও চালিয়ে দেবো, and then I'll tell you, I'll pause and I'll tell you which step is which. Okay, any other questions? If not related to tonsil, any other queries which you have? অনেক কোয়ারিজ আছে। অডিওমেট্রি, অডিওমেট্রি তো দেখ, we are doctors, we don't do audiometry, we read audiometry. So if you want me to teach you audiometry, I can do that, but useless. এক তো হচ্ছে তোদের এটা কোনো কাজে লাগবে না, তোদেরকে গ্রাফস দেওয়া হবে, তোদেরকে বলে দেওয়া হবে কোনটা কি, ঠিক আছে? আর এটা এক্সামের আগে বলে দেওয়া হবে, তুই বলে দিবি বাস, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है? And if you want me to tell the details of audiometry, I need another 30 minutes. It will be a problem. পারবি না, ভুলে যাবি। হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যাল। হ্যাঁ, দেখ ইউজুয়ালি কি হয়, ইটস আ ওয়াল্ডার্স রিং বললাম। সো ইনফেকশন যখন একটাতে হয়, ইট স্প্রেডস, পুরো ওয়াল্ডার্স রিংয়েই হয়। দ্যাটস ওয়াই উই কল ইট আ ওয়াল্ডার্স রিং, রাইট? সো অ্যাডিনয়েড when it swells up, what it does is it blocks the posterior, it blocks the choana, the posterior nerves. তো ব্রিদিং এ প্রবলেম হয়, অ্যাসপিরেশন হতে পারে, ঠিক আছে? তারপরে কি হয়, স্পিচ চেঞ্জেস হয়, ঠিক আছে? জিশান স্যার পড়েছিল তো রাইনোলেলিয়া ক্লোজা, রাইনোলেলিয়া পাটা, তো ওইসবের জন্য উই অপারেট দ্য পেশেন্ট। না, যদি ঠিক থাকে তাহলে কেন করবো? we do an x-ray and we see whether the adenoid is enlarged or not. If it is enlarged, we will go for operation. If not, then only tonsil करबो। हो गया? और कोई no other problem in any other topic? এক্সামিনেশন তোদের ক্লিনিক্সে হবে না, লেকচারে। তোদের ট্রেকোস্টমি হয়েছে তো পড়ানো? ট্রেকোস্টমি বুঝেছিস? কতজন ট্রেকোস্টমি বুঝেছে হাত তোলো। হ্যাঁ, দেখ বেসিক্যালি তোদের ট্রেকোস্টমি ল্যারিংসের আগে পড়ানো হয়েছে, তাই তোদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে, তাই তো? তাই এখন আমি তোদেরকে ট্রেকোস্টমি পড়ালে ইট উইল টেক মোর টাইম। কি আরেকবার বল। ট্রেকোস্টমি টিউব তো দেখানো হয়েছে না, একটা ব্যাচকে দেখানো হয়েছে আই থিঙ্ক। তাহলে তোদের ব্যাচকে অন্য একটা ব্যাচকে দেখানো হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে তো আজকে বলেনি, তাহলে আই উড হ্যাভ ব্রট দ্য টিউব। বাট ট্রেকোস্টমিতে হোয়াট ইউ, কোনটা বুঝিস নি তোরা? যে কি কেন করে বুঝিস নি, না কিভাবে করে বুঝিস নি? হ্যাঁ, পুরোটাই। হ্যাঁ, তো চন্দন স্যারকে বলবি, চন্দন স্যার আবার পড়াবে, ঠিক আছে? ট্রেকোস্টমি ইজ ইম্পর্টেন্ট, ট্রেকোস্টমি বুঝতে হবে, ঠিক আছে? ট্রেকোস্টমির কমপ্লিকেশনস পড়েছিল? ট্রেকোস্টমির কমপ্লিকেশনস পড়েছিল?
ট্রেকোস্টমি একটা কমপ্লিকেশন বল। ভয়েস চেঞ্জ তো কমপ্লিকেশন নয়, দ্যাটস আ সিকুয়েলি। হ্যামারেজ, হ্যাঁ, আর এমফাইসেমা। হাউ ডাজ এমফাইসেমা অকার? কি করে হয় এমফাইসেমা? কে রে, এমফাইসেমা কি করে হয় ট্রেকোস্টমি করতে গেলে? এমফাইসেমা মানে কি? হাওয়া যেখানে থাকার কথা সেখানে তো আছেই, যেখানে থাকার কথা নয় সেখানেও হাওয়া চলে আসে, তাই তো? ক্রেপিটাস হয় স্কিনে, এখানে হয়। তো আমি এখানে করছি অপারেশন, আমার এখানে এমফাইসেমা কি করে হচ্ছে বল, পারবি? আমি এখানে ট্রেকোস্টমি করছি, এখানে আমি টিউব দিলাম, তাহলে আমার এই চরের দিকে এমফাইসেমা কি করে হলো? ধরে নে দিস ইজ দ্য ট্রেকিয়া, আমি সাইড থেকে দেখছি, এটা যদি ট্রেকিয়া হয় আমি এদিক থেকে দেখছি, এখানে আমি একটা ট্রেকোস্টমি করে দিয়েছি, I have already done a tracheostomy, ठीक है? ट्रेकियर ऊपर है, there is a fascia. What is that fascia called? Pretracheal fascia, correct? It lies over here. When we make the incision at part of the trachea bear kori to introduce the tube, before doing that we have to separate the fascia. If we don't do that, তাহলে কি হবে? যখন আমি টিউবটা ঢুকাচ্ছি ও ফাশার এই কম্পোনেন্টটাকে নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, এবার যখন হাওয়া যখন আসবে, the air will go through this fascia and it will come between the skin and the pretracheal fascia. That causes emphysema. বুঝলা concept? Simple. You have to separate the pretracheal fascia. If you do that, there will be no emphysema. যদি সোজা কেটে দিলি before separating the fascia, you put the tube, it will take a part of the fascia with it, and যখন ব্রিথ করবি ওই ফাশা আর ওই ট্রেকিয়ার মাঝখান দিয়ে হাওয়া ঢুকবে, পুরো ছড়িয়ে যাবে। ঠিক আছে, তোরা ল্যারিংসটা আগে ভালো করে পড়ে নে, বুঝেছিস তো? স্টাডি ল্যারিংস, ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেমস উইথ ল্যারিংস, you deal with that, then come to trachea, and then we'll deal with tracheostomy. If needed, we'll have a separate class, ठीक है? Because tracheostomy is important. They'll ask you not only in theory as well as in practical. তো ওদেরকে টিউবটা ধরিয়ে বলবে বলো, আর যদি না বলতে পারছিস তো যাও, ঠিক আছে? পর যদি কোনো কোয়ারি থাকে আস, ঠিক আছে? কি করে করবি? সো ট্রেকিয়াটা এক্সপোজ করার পর তুই যদি উইথ দ্য ফিঙ্গার, ইট নিডস আ গুড আই টু সি, ফিঙ্গার দিয়ে যদি ইফ ইউ প্যালপেট দ্য ট্রেকিয়া, তুই দেখবি ট্রেকিয়ার উপরে দের ইজ আ লেয়ার অফ টিস্যু উইচ ইজ মুভিং, দ্যাট ইজ আ প্রিট্রেকিয়াল ফাশা। তো স্ক্যালপেলটা নে, জাস্ট টাচ, ইফ ইউ টাচ করলে পরেই ও সেপারেট হয়ে যাবে, দেন কাট দ্য ট্রেকিয়া। যদি ওই পর্দাটাকে নিয়ে ইফ ইউ কাট আর তারপরে টিউব ঢুকাস, তাই পর্দাটা টিউবের সহ ঢুকে যাবে, কিছুটা ঢুকবে, ওই কিছুটাই উইল কজ এমফাইসেমা। তো কমপ্লিকেশন হয়ে যাওয়ার পরে কি দেখ, এমফাইসেমা ইজ নট লাইফ থ্রেটেনিং, আপনি বসে যায়, কিপ অন চেঞ্জিং দ্য টিউব, হ্যাঁ, অ্যান্ড তারপরে অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম কি হয়, দ্য ট্রেকিয়াল ফাশা কন্ট্যাক্ট ও বেরিয়ে আসে, তুই একটা টিউব বার করবি আবার ঢোকাবি, ইউ উইল কিপ অন চেঞ্জিং দ্য টিউব, রাইট? একটা টিউব তো বেশি দিন রাখা যায় না, রাইট? তার মধ্যে আস্তে আস্তে ইট সেটেলস ডাউন, ইউ ডোন্ট নিড টু ডু এনিথিং। If emphysema is huge, compressing the airway, then you have to aspirate the air. ठीक है, चलो, I think it's enough for today. So, আজকে কি পড়বি? Read tonsillitis, read adenoids, then read the surgery. Bas, do this, and then if possible, look for the surgeries in the internet. Internet है, YouTube है, you have to type tonsillectomy cold steel method. You type this, you will get all the operations which are done with cold steel. নাহলে ম্যাক্সিমাম এখন অ্যাডভান্স হয়ে গেছে, পিপল ইউজ বাইপোলার এন্ড অল, বুঝতে পারবেন না। উইথ কোল্ড স্টিল ইউ ইউজ, দেন ইউ উইল বি এবল টু সি ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য প্রসিজার। তারপরে যদি প্রবলেম হয়, রিভার্ট ব্যাক টু মি, আই উইল ক্লিয়ার ইট, ঠিক আছে?